ما خلقتم رضي الله عنكم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال الإمام البخاري في حديث البخاري إلى أن قال وبه قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن الفضيل عن أمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. رضي الله عنكم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو زهرة دبائي قلت لابن عباس فقال قدم وابد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم. حدثنا علي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا أنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يحيى بن أروة بن الزبير أنه سمع أروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فأنهم يحدثون بشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيغرغرها في أذن وليه كغرغرة الدجاجة فيحلتون فيه أكثر من 100 كتبة. حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل
المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيمهم قال سيمهم التحليق أو قال تشديد. الفاتحة للإمام البخاري. سر الفاتحة. رضي الله عنكم. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بلا باب كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انظر لنا واستمع مما نقول اللهم انظر لنا واستمع مما نقول اللهم انظر لنا واستمع مما نقول في هذه القراءة صحيح الإمام البخاري اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا محول الأحوال حولنا إلى أحسن الحال يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم ارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد وجمل أمة سيدنا محمد وأصلح أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ما هو يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لكل عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم فكر من دار عصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في عمل مقبولا وتوجهي في توجهة خالصة وصلة الموصولة اللهم يا من إليك توجه آمل فتعود ظافرا وعلى باب إذا تهتر حل فتغشى منه فيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الجاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي أكبر المحبوب لك ومخاطب الشرف أفخر في كل موت قرب ومدحر جاصم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل الوداد سيد الكونين وأشرف ثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل الرعاية وحصين وقايتك
وأن تبلغ من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا، وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي ترائك كتبه من السارقين، والحقيقة وحق من المعدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا عتما في رحمتك خاصة فلا تحرمنا. اللهم إنا لنا عتما في رحمتك خاصة فلا تحرمنا. اللهم إنا لنا عتما في رحمتك خاصة فلا تحرمنا. ودنا جميلة هي وصلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك بالرسول وهجب من الدين، وتوجهنا بإليك متشفعين أن تقابل مذنب منا بالغفران، والموسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، ومؤمل بما أمل، وأن تجعل من ناصر هذا الحبيب واصره ووله وظاهره، وأم بركة والشرف في أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع جهات وعظيم رايات الدين في جميع الظلم منشورة، وما لنا الإسلام والإيمان بأهلها معمولة معنا وصورة، واكشف لهما كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر معتدين والظالمين، وبسط عدلاء بولاة حق في جميع وهي أقدار، وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على معاند من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي حرص المكين من الذنوب والخطايا، وأظلنا في أعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا المسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب بأسم وأروح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن المنسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب المسيرين الأسرار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurratu ayunina nuri qulubina Muhammadin Imamir Rasul Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita khususkan salam penghormatan dari kita semua, yakni untuk guru mulia kita, pimpinan pesantren Sunniyah Salafiyah Tajul Alawiyin, yakni ad-da'i ilallah Abuya Al-Habib Bahar bin Ali bin Semit. Kita doakan mudah-mudahan Abuyah guru mulia kita
Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dan Allah menangkan perjuangannya, dan berserta keluarga beliau, baik ibunda beliau dan beserta istri beliau, Allah selalu lindungi dengan lindungan yang khusus, amin ya rabbal. Sebelum kita memulai tausiah dari para habaib-habaib, sejenak kita dengarkan sedikit sambutan-sambutan dari tokoh masyarakat. Ya, ini kita mulai dengan Bapak Mayor Saleh. Kepada Bapak Mayor Saleh, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Yang saya cintai, yang saya muliakan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Bahar bin Smith. Yang saya cintai juga dan saya muliakan, para keturunan Nabi yang ada di tempat ini, para kiai, para ustadz, para tokoh-tokoh, dan seluruh sahabatku yang ada di tempat ini dan termasuk yang menonton ini. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, saudara. Yang pertama, saya hanya mengingatkan terkait ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bidang ekonomi. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita semua pentingnya ekonomi, maka Rasulullah berdagang. Ingat itu, Rasulullah berdagang. Jika seluruh umat Islam, seluruh ustadz, pemimpin agama mendoktrin umatnya tentang berdagang, maka syiar Islam tidak akan mengalami kendala. Ingat itu, saudara-saudaraku. Ini yang jarang diangkat di publik tentang tata cara berdagang Rasulullah. Itu kalau ekonomi mau kuat. Yang kedua, saya mengamati Habib Bahar bin Smith, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak beliau tampil pertama. Sebelumnya saya mengenal dulu imam besar Habib Rizik Syihab 2016. Saya tidak tahu apa itu Habib, nggak ngerti saya. Saya tahunya bapak itu kok pakai sorban, nggak ngerti. Setelah saya dipanggil Habib Rizik imam besar naik panggung orasi, baru saya tanya, ternyata Habib itu keturunan Nabi. Itu 2016. Teringat, setiap pembawa ilmu yang ikhlas menyampaikan ilmu di penjara, tetapi pengikutnya terus bertambah. Semakin dihina, pengikutnya semakin besar. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi di masanya. Bung Karno diasingkan di penjara, pengikutnya semakin loyal. Habib Rizik Syihab imam besar di penjara, tapi pengikutnya malah semakin bertambah.
Habib Bahar bin Smith semakin dipenjara, semakin banyak pengikutnya. Tetapi kalau yang dipenjara itu penjahat, yang dipenjara itu penipu, pasti pengikutnya berlarian, kabur. Betul? Itulah hati saya jatuh cinta di situ. Dulu waktu ada miskomunikasi, nggak apa-apa saya bicara dikit Bib ya, sedikit. Dulu waktu ada miskomunikasi antara senior saya, abang saya, bapak saya, Jenderal Dudung Kasat sekarang, miskomunikasi dengan Habib Bahar bin Smith. Kemudian muncul babi adu domba. Ada seorang prajurit masuk menantang Habib Bahar. Saya langsung masuk bahwa ini miskomunikasi, ini bahaya. Saya harus masuk. Saya ingatkan, saya pernah menjadi prajurit. Saya loyal kepada atasan saya selama atasan saya loyal kepada negara. Saya pernah punya pasukan loyal sama saya. Setelah saya pensiun dini, pasukan saya sudah tidak bisa loyal sama saya. Tetapi ulama punya santri-santri, punya pengikut, loyalnya bukan sesaat, bahkan sudah tiada pun di dunia mereka akan loyal. Itulah pengikut ulama. Ya, mudah-mudahan ke depan, ini harapan saya, Bib, Kepala Staf Angkatan Darat Bapak saya Jenderal Dudung bisa silaturahmi ke sini. Setuju nggak? Harus setuju. Ulama TNI tidak boleh dipecah belah hanya karena beda sedikit komunikasi. Kalau tidak bisa ke sini, ya Habib Bahar bin Smith diundang ke Mabes Angkatan Darat. Setuju? Setuju. Saya setuju itu. Termasuk Mabes Polri. Kalau bisa Kapolres, Kapolri soal ke sini. Kita semua mau mati. Ini pesan saya. Ya, karena saya tahu betul Habib Bahar. Ada yang bilang Habib Bahar, Imam besar Habib Rizik akan mendirikan negara Islam. Tidak ada itu, tidak ada. Itu fitnah semua. Ya. Ulama kita hanya ingin agar bangsa ini terarah ke mana tujuannya. Itu yang kedua. Yang terakhir, saudara-saudaraku, ini saya lihat di media sosial, mau menjelang pilpres ini semua saling memaki, saling mencaci karena beda pilihan. Ingat, jangan jadi korban politik. Jangan karena beda pilihan memutus tali silaturahmi, saling mencaci, saling memaki. Itu sama dengan merusak persatuan Indonesia. Semangat! Jadi pengikut Habib Bahar bin Smith yang ada di sini, bersyukur kalian. Saya juga termasuk bersyukur bisa berdiri di sini. Saya yakin di sini malaikat melihat kita semua, menyaksikan kita semua berada di antara keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, karena takutnya terlalu lama hujan deras, nah, nanti kabur lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Salu ala Nabi Muhammad. Merdeka! Merdeka! Selanjutnya kita dengarkan sambutan yang kedua, yakni dengan Bapak Rafli Harun. Kepada Bapak Rafli Harun, tempat waktu dan kami persilakan. Salu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, yang saya banggakan, Habib Bahar bin Smith, Habib dan ulama-ulama yang hadir di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta saudara-saudara sekalian. Saya baru kali ini hadir di kegiatan seperti ini. Jadi ibarat ikan, itu saya ikan air tawar tapi masuknya di air asin. Jadi saya sebenarnya agak kagok mau bicara. Tapi kalau Mayor Saleh sudah bicara, masa saya nggak bicara juga, ya kan? Karena kalau berhadapan sama Mayor Saleh, masih bisa lah saya bersaing sedikit. Tapi kalau sudah berhadapan sama Habib, menyerah saya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, tadi saya hujan ya. Jadi Refli Harun diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan ini. Karena hari ini adalah hari ulang tahun istri saya. Hari ini hari ulang tahun istri saya, 24 Februari ya. Jadi usia istri saya 53 tahun hari ini. Terima kasih Habib Bahar ya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin berefleksi satu hal. Tapi saya kasih kesempatan dulu ya untuk Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini yang laki-laki, kalau laki-laki jamaah laki-laki ada yang berdiri, besok pakai softtek. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, acara seperti ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau 1 tahun sekali? Setahun sekali? Masa setahun sekali gak bisa hujan-hujanan untuk Nabi Muhammad? Masa setahun sekali tidak mau basah-basahan untuk Nabi Muhammad? Ibu-ibu, siap basah-basahan? Siap basah-basahan? Yang laki-laki siap basah-basahan? Di dunia pada malam hari ini kalian basah dengan air hujan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Kelak di akhirat kalian akan basah dengan telaga kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada yang angkat kaki, ganti pakai softtek. Saya yang beliin softtek ya. Dilanjut silakan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, satu hal yang saya ingin dan iri sekali dengan Habib Bahar bin Smith adalah suaranya itu. Luar biasa suaranya, laki banget suaranya ya. Saya mau niru suara yang begitu nggak bisa. Keren, keren jadas suaranya ya. Jadi saya ingin berefleksi satu hal saja ya. Saya mengenal Habib Bahar itu pertama kali di Lapas Gunung Sindur. Itu menjelang Idul Adha tahun 2020. Saya ingin tahu beliau ini macan atau kucing. Ternyata macan betul. Jadi semalaman saya ngobrol dengan beliau, luar biasa beliau ini. Tapi itu ada alasan yang lebih yang patut kita renungkan ya. Usia kita terus bertambah. Saya sama istri saya sudah 53 tahun usianya. Tapi ilmu tidak lebih baik dari Habib-Habib yang ada di sini, terutama ilmu agamanya. Saya kadang-kadang membaca sirah Rasulullah ya. Membaca sirah Nabi. Kadang-kadang saya sedih, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kenapa saya sedih? Kalau kita hadir dalam suatu majelis yang besar sekali, ya kan? Ada orang yang ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Tadi saya disuruh duduk di samping Habib Bahar bin Smith. Ya. Tapi saya tahu diri. Saya nggak mau. Ilmu saya tidak cukup untuk duduk di samping kanan dan samping kiri beliau. Nah, biarlah saya di punggung Habib Bahar bin Smith. Jadi tetap juga dekat, tapi di belakangnya. Kenapa begitu?
Coba bayangkan, seandainya ya, qadarullah, semua kita masuk surga. Insya Allah ya, insya Allah, amin. Mau masuk surga? Oke, saya berpikir surga itu kan ada stratifikasinya, ada tingkatannya. Kadang-kadang saya berpikir, dengan amal yang sudah saya buat, dengan ibadah yang sudah saya buat, rasanya jauh sekali kalau kita bicara tentang kemuliaan. Saya mendengar misalnya cerita tentang Ja'far bin Abu Thalib misalnya. Ketika berhadapan dengan pasukan Romawi Timur, ketika dia membawa panji Rasulullah, panji Islam, tangan kanannya ditebas, dia peluk panji dengan tangan kiri, tangan kiri ditebas, dia peluk dengan dadanya sampai dia syahid. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Rasulullah, bahwa nanti di surga Ja'far bin Abu Thalib itu akan diberikan 2 sayap yang akan membuat dia bisa terbang kemanapun di surga itu. Dan surga itu besarnya tidak terkira, yang tidak seperti yang kita bisa bayangkan. Saya hanya bertanya, sobat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau misalnya umat dari, mau dimarahin Habib Bahar lagi? Terus ya, terus, tidak takkan hujan. Oke, paling 2 menit lagi ya. Nanti ketika kita dibangkitkan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, iya, tenang sedikit ya, tenang sedikit, tenang sedikit. Oh ya, yang punya anak kecil silakan ke sebelah kanan saya ya, karena anak kecil harus dilindungi tetap ya. Orang dewasa nggak apa-apa. Nah, terus ya, terus mendengarkan saya. Oke, coba bayangkan nanti ketika hari kiamat datang dan kemudian semua manusia dikumpulkan dan dibangkitkan di padang mahsyar. Berapa jumlah manusia di seluruh dunia yang akan dibangkitkan? Lalu tiba-tiba pada akhir hisab penghitungan, kita ingin tentu mendekat kepada pemimpin kita, kepada imam kita, kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau misalnya seorang Refli Harun bercita-cita pada akhir zaman mau mendekat ke Rasulullah, ya, mau berada di sekitar Rasulullah pada akhir zaman nanti, kira-kira bisa nggak kita masuk lingkaran dekat? Bisa nggak kita masuk lingkaran dekat? Saya sedih terus terang saja kalau kita bayangkan dengan umat terbaik di masa Rasulullah seperti Ja'far bin Abu Thalib, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Mereka lah adalah umat-umat terbaik selain Rasulullah tentunya. Coba kita bisa bayangkan ya. Karena itulah kemudian saya berikhtiar, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, kalau tidak dekat dengan Rasulullah karena saya terbatas amal ibadahnya, karena saya terbatas ilmunya, karena saya terbatas makomnya dan derajatnya, saya banyak dosanya, dan barangkali ilmu dan kemudian ibadahnya juga tidak banyak, maka biarlah saya mendekat kepada zuriat Rasulullah. Saya mendekat kepada anak keturunan Rasulullah. Siapa tahu nanti Habib Bahar dan Habib-Habib di sini mengajak saya di surganya kelak, insya Allah ya, kita semua ya, mengajak saya, wah saya mulai sedih kan, mengajak kita semua untuk mendekat kepada Rasulullah. Karena Habib-Habib di sini sebagai zuriat Rasulullah, insya Allah punya paspor untuk mendekat.
punya privilege untuk mendekat. Nah, saya nanti cuma tinggal pesan sama Habib Bahar, Bib, sekali-sekali dong saya diajak. Ya. Saya diajak. Saya tahu saya banyak dosanya, saya banyak kekurangannya, kurang nilai perjuangannya, masih takut mati, masih takut polisi, masih takut Jenderal Dudung. Walaupun sudah ada rekonsiliasi tadi, masih takut banyak hal-hal yang sebenarnya tidak pantas kita takuti kecuali takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Habib Bahar dan Habib-habib di sini ingat kepada Refli Harun bahwa di dunia ini pada tanggal 24 Februari tahun 2023 Refli Harun pernah berdoa, mudah-mudahan saya dibawa oleh Habib-habib di sini terutama Habib Bahar mendekat ke Rasulullah. Kita semua umat Rasulullah, tapi kita tidak tahu apakah kita bisa mendekatnya atau tidak. Nanti biarlah Habib Bahar memberikan ilmu bagaimana cara mendekat kepada Rasulullah karena dia adalah imam seluruh dunia ini. Karena saya ingat ketika Isra Mi'raj terjadi, pulang, dia sholat, dia menjadi imam dari 124.000 nabi dan rasul dan juga seluruh malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah dan yang di depan ini adalah keturunan beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa saya, doa kita semua bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi umat yang beruntung. Saya tidak ingin menjadi apa-apa, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya. Yang paling penting adalah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Beramar ma'ruf nahi mungkar, menyumbang ilmu pengetahuan walaupun itu sedikit dan kemudian menjadi orang yang barangkali berguna bagi umat manusia secara keseluruhan, bangsa dan negara. Terutama berguna bagi agama dan semua kita. Itu saja sambutan dari saya dan maafkan saya tidak bisa berteriak seperti Mayor Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Bu, lanjut gak? Pulang ah, dingin, hujan, lapar, lanjut, takbir! Bu, Pak, kalau kita mandi pakai apa? Yang keras pakai apa? Habis segama sama suami istri pakai apa mandi? Mati pakai apa? Pakai apa? Insya Allah kita kena air, mudah-mudahan setiap kena air kita diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Lanjut sambutan yang ketiga. Masih sambutan. Sambutan yang ketiga kita dengarkan dari Bapak dan Ramil. Ini dari TNI, Bu. Tahu TNI? Nah, TNI Angkatan Bersenjata Indonesia ya. Bukan ABRI, Bu, bukan. Anak buah Roma Irama, bukan. Ini TNI. Kita dengarkan sambutan dari Bapak dan Ramil, yakni Bapak Kuswara. Waktu dan tempat kami persilakan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur jawadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kami, orang tua kami, Habib Bahar bin Smith. Yang terhormat senior kami, atasan kami, orang tua kami,
Bapak Major Soleh, izin Bang di depan. Kemudian yang kami hormati Bapak Raplu Harun, alhamdulillah kami bisa berjumpa di dalam acara yang sungguh mulia ini. Selama ini kami hanya bisa lihat di TV Bang, alhamdulillah bisa ketemu. Kemudian yang kami banggakan, guru kami, orang tua kami sering ketemu di Lewiliang, Al Habib. Sekarang ketemu di sini dengan Habib Assegaf. Biasanya kita ketemu di tempat Abah di Lewi Sadeng. Sekarang ketemu di sini. Kemudian yang selanjutnya yang kami hormati senior kami, Ketua Paguyuban Ambon, Bang Lamyadin. Terima kasih sudah membantu di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian yang kami banggakan, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang sama-sama hadir dalam acara akbar Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar di pondok pesantren di mana tempat kami belajar. Dengan acara ini kami sangat bangga, bahkan tadi mau berdiri itu, ini bener gak seru sambutan? Karena di momen seperti ini, kalau orang yang kurang siap mental, boro-boro untuk berbicara, ya berjalan aja kayak melayang. Tapi kami punya keyakinan, Allah memberikan kekuatan kepada siapapun yang mau belajar. Ya. Nah, alhamdulillah kami ditempa oleh Habib Bahar, ya, tidak boleh lembek, tidak boleh penakut, sehingga kami bisa berdiri seperti ini. Terima kasih, Bib. Kemudian kami selaku pimpinan terkecil di wilayah Kemang mengucapkan selamat datang kepada tamu kami yang menghadiri di acara ini. Memang acara ini kami gagas dengan Habib sudah lama, supaya kita bertemu berbajaha dengan para umaroh. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di bidang pengamanan, baik pengamanan prote, pengamanan untuk PAM VIP, sehingga acara ini berjalan dengan tertib. Dan sekali lagi kami berharap acara ini membawa barokah bagi kita semua. Sungguh besar mental kita kini, meskipun hujan, ya di tengah teriknya hujan atau di kucuran hujan, tetapi kita tidak pernah mundur. Itu adalah tempaan kita semua. Dan mudah-mudahan kami sedang ada gagasan dengan Habib untuk bagaimana membesarkan tempat kita belajar ini. Mohon doanya di dalam pembangunan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera mempunyai masjid, ya, karena kami setelah kesini sholatnya sering tidak kebagian di tempat yang memang belum memadai. Maka dengan acara ini kami mohon doanya, mudah-mudahan Habib ini segera dikabulkan mempunyai sebuah masjid yang bisa menampung jemaah, sehingga pada acara-acara seperti ini kita bisa berjamaah secara bersama-sama. Demikian, kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang sopan berkenan, karena kami bukan ahlinya pidato. Namun ini merupakan suatu kebanggaan kami harus berdiri di sini, karena kami selaku pimpinan di kecamatan, mohon maaf juga Bu Kapolsek tidak bisa hadir, Bib, mohon maaf. Kemudian Pak Camat juga mohon maaf tidak bisa hadir mewakilkan ke kami, dan undangan kepada pimpinan TNI. Kebetulan tadinya Dandim ini mau hadir, tetapi karena bertepatan dengan walimatul nikah putranya Pangdam di Jakarta, sehingga acara ini berbarengan dengan walimatul nikah. Demikian kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kiai Syabri Lubis.
Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kuswara selaku dan Ramrel. Dan sekali lagi kita dengarkan sambutan yang keempat, perwakilan dari Dandim Bapak Ahmadin. Kepada Bapak Ahmadin kami tempat dan waktu persilakan. Dan waktu Sallallahu Alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lan na'budu bil haqqi fil wujudi illallah. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Astaghfirullahaladzim wa tubu ilaik tawbatan nasuha li tarki salat wa li kulli dzunub wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat abang saya, bapak saya, guru saya, Habib sampai mau nangis saya sebenarnya. Habib Ahmed yang saya hormati. Kemudian senior saya izin, Bang Mayor Saleh. Kemudian Pak Rafli Harun, Habib izin, Habib. Kemudian para ulama, para habaib-habaib semua yang ada di sini yang sangat kami hormati. Saya terus terang aja baru kali ini saya merasa gugup juga. Padahal saya di atas, kebetulan saya 2001 pernah menjuarai tinju sama MMA, bergetar juga saya ketemu Habib. Ya. Saya tahun 2001 juara tinju Indosiar. Saya kebetulan di atas ring tinju namanya Rocky. Tapi ketika saya berdiri di hadapan para habaib, luar biasa sekali getarannya. Karena memang betul dakdikduk. Ya. Saya berpikir bahwa sangat luar biasa sekali malam ini. Kebetulan saya mewakili komandan yang tidak bisa hadir. Dan saya hari ini perasaan saya luar biasa sekali. Saya selalu berpesan kebetulan saya Komandan Koramil Gunung Putri merangkap Cibinong. Saya untuk Koramil Gunung Putri Cibinong pelaksanaan kegiatan terkait Maulid Nabi atau itu sangat saya perhatikan sekali. Dan bahkan saya kumpulin semua para kades, saya kumpulin semua para ormas maupun para masyarakat sekalian bahwa dengan Maulid Nabi ini jangan main-main dengan Maulid Nabi. Karena kalau setiap hari Jumat itu kita dengar sekali, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Allah, aku dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Apalagi kita ini siapa? Sehingga saya cukup bergetar juga berdiri depan Habib, yang mana Habib saya telah mendidik saya untuk memang harus kuat dengan para umat. Kemudian dari tempat ini juga saya ucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Habib. Saya mohon doa juga semoga kegiatan kita ini berjalan aman lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat barokah kepada kita sekalian, sehingga mungkin mudah-mudahan hujan ini tidak turun juga, sehingga kita bisa mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim
Terima kasih kepada Bapak Ahmadin. Maaf ya Bu, tadi keselip ya. Tukang tinju Bu. Saya juga tahun 2022 Pak, tahun ini ada di ring Pak. Jual cilor maklor. Promosi ya. Langsung saja. Lanjut. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini penceramah, kita dengarkan baik-baik Bu ya Pak, kita pulang bawa ilmu, setuju? Penceramah pertama, tausiah pertama kita dengarkan dari guru kita bersama, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhsin Al-Attas. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Adimis salata ala nabiyukum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Nabi Anda Muhammad. Adimis salata ala rasulikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Rasul Muhammad. Adimis salata ala imamikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Imam Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. Yakinlah salam kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Demi Allah, semua amal kita pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salata ala nabiyyukum Muhammad. Illa salata ala rasulikum Muhammad. Illa salata ala imamikum Muhammad. Hanya ada satu amal kita yang tidak akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat adalah salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil istifa wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yaumil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama kami hormati dan kami cintai para alimul ulama, para habaib, para asatid, para hujat, para tokoh, para sepuh, para tuan-tuan guru yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami terhadap antum-antum semua. Khususnya salam hormat ini saya sampaikan kepada guru kita semua, pembimbing kita semua, pengasuh daripada pondok pesantren Sunniyah Salafiyah Tajul Alawiyin, yaitu Abuya Al-Habib Bahar bin Semit mata'anallahu bituli hayatih. Kita doakan agar Habib Bahar beserta istrinya, anak-anaknya, uminya, saudaranya, keluarga besarnya, daripada santri-santrinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadir tengah-tengah kita Habib Mahdi Assegaf, pimpinan daripada Majlis Sababul Khair, yang insyaallah besok beliau akan mengadakan acara beliau dalam miladnya yang ke-13 di Stadion Pakansari. Begitu juga yang sama kita hormati, kita cintai guru kita Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dan para aparatur pejabat negara yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami terhadap antum-antum semua. Ikhwani rahimakumullah. Langsung saja karena waktu dibatasi 7 menit. Saya hanya ingin menyampaikan
perjuangan dari zaman Rasulullah hingga timbulnya kiamat nanti, menyebarkan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah pasti akan mendapatkan rintangan ayyuhal ikhwah. Dan apa rintangan yang didapat oleh para anak cucu Rasulullah saat ini? Harus kita ambil ibrah, harus kita ambil contoh. Bagaimana kalau anak cucunya di zaman saat ini menyampaikan yang hak itu hak, menyampaikan yang batil itu batil, penuh berbagai macam fitnah, penuh berbagai macam rintangannya. Bagaimana para datu-datunya ayyuhal ikhwan? Oleh karena itu saya mau tanya, jawab yang kompak. Habib Bahar ini, Habib Bahar, beliau kemana-mana mulutnya lantang, keberaniannya, ketegasannya, yang beliau lakukan itu hanya membimbing umat yang baik atau tidak? Baik atau tidak? Dan saya mau tanya, apakah Habib Bahar ini maling duit rakyat? Jawab yang kompak, apakah Habib Bahar ini menyolong duit rakyat? Korupsi duit rakyat? Tidak ayyuhal ikhwan. Tapi kenapa rintangan demi rintangan selalu didapat? Itulah konsekuensinya, itulah resikonya. Kalau orang ingin menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kita lihat bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita tidak mau cerita tentang Rasulullah. Kalau kita cerita tentang Rasulullah amat dan sangat jauh ayyuhal ikhwan. Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan haus dan lapar menyebarkan daripada ajaran ini. Banyak para sahabat-sahabat yang begitu luar biasa. Kita ambil contoh satu. Ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini, beliau adalah pembantunya Nabi. Beliau pembantunya Nabi. Beliau itu ditugaskan oleh Rasulullah, kemana Rasulullah berdakwah beliau selalu ikut. Sekali waktu Sayyidina Bilal, singkat cerita, ketahuan kalau dia memeluk agama Islam oleh majikannya. Dia ketahuan memeluk agama Islam, singkat cerita disiksa Sayyidina Bilal itu. Apa siksaan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal itu disiksa, disuruh copot itu bajunya. Bajunya dibuka, ditaruh Sayyidina Bilal di atas padang pasir, gurun padang pasir di bawah terik matahari. Lalu ditawarkan oleh orang kafir Yahudi pada saat itu untuk meninggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Apa kata Sayyidina Bilal? Tidak, saya tidak akan meninggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu kuku Sayyidina Bilal dicopot ayyuhal ikhwan. Satu persatu kukunya dicopot, hanya diminta meninggalkan ajaran Rasulullah, tapi ditolak oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Sampai singkat cerita, Sayyidina Bilal diseset itu tubuhnya. Tubuhnya diseset Sayyidina Bilal. Diseset tubuhnya dengan silet. Begitu diseset tubuhnya, berlumuran daripada darah. Berlumuran daripada darah, bagaimana teriknya matahari, begitu berlumuran dengan darah, disiram itu tubuhnya dengan abu yang begitu panas. Ditawarin lagi yang kedua. Apa tawaran yang kedua? Kata Sayyidina Bilal, ditawarkan oleh Sayyidina Bilal, ditawarkan oleh orang kafir Quraisy ini, maukah kamu tinggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah? Kata Sayyidina Bilal, tidak. Akhirnya Sayyidina Bilal diseret itu, diseret dengan kuda Sayyidina Bilal untuk meninggalkan ajaran Islam. Tawaran yang ketiga sudah tidak lagi Sayyidina Bilal untuk bicara, sudah susah untuk bicara. Apakah kamu ingin tinggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah? Apa kata Sayyidina Bilal? Allah Ahad, Allah Ahad. Sudah tidak lagi bisa bicara. Begitu orang kafir Yahudi meninggalkan Sayyidina Bilal, dengan lantang Sayyidina Bilal katakan, demi Allah, andai saja Allah memberikan kepada aku 100 nyawa, satu persatu nyawa aku harus hilang dengan siksaan yang lebih dan amat pedih seperti ini, demi Allah tidak akan aku tinggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat anak cucu Rasulullah berdakwah,
Banyak rintangan ini bukan baru ada di zaman sekarang, dari zaman dulu. Tapi ingat, saya ingin sampaikan, manakala anak cucu Rasulullah terus ditekan bagaikan gundu kelereng yang kena minyak itu. Kalau gundu kelereng kena minyak itu susah untuk kita pegang. Ayo ikhwan, makin ditekan makin melejit, makin ditekan makin melejit, makin ditekan makin harum anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang terakhir, saya hanya mengajak kepada umat Islam. Saya hanya mengajak kepada umat Islam, bukalah mata kita semua. Bukalah mata kita semua. Pengajian ibu-ibu yang begini bagus, rapi, bukan main menambah ilmu. Tapi kalau ada seseorang yang bilang pengajian ibu-ibu untuk apa? Untuk apa pengajian ibu-ibu? Nah, ini hati-hati, jangan terpengaruh dengan paham-paham yang model seperti ini. Justru ibu-ibu itu menjadi rumah pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Kita butuh regenerasi yang sehat, betul. Kita butuh regenerasi yang pintar, betul. Kita butuh regenerasi yang adil, betul. Kita tidak butuh pemimpin yang janji tibang janji, ayo ikhwan. Nggak butuh kita. Untuk apa kita hanya menggigit jari kita, mengingat janji demi janji, tapi tidak terrealisasi, ayo ikhwan. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang kita cinta ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat malapetaka musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para kiainya, para ulamanya, para habaibnya, para umaranya diberikan kekompakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing rakyat Indonesia, untuk membimbing umat yang ada di atas muka bumi Indonesia ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Habibana Bahar bin Smith diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad, Allahumma jammil umat sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tetesan hujan yang mengenai kita bisa mengampuni semua dosa-dosa kita. Sekian banyak tetesan hujan yang turun, insyaallah berhenti untuk selamanya sampai acara ini selesai. Tetesan hujan yang tadi turun, kenapa Habib Bahar melarang kita untuk bubar? Karena harapan kita apa? Tetesan hujan itu bisa mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru mulia kita Al Habib Muhsin Alatas, dan kita dengarkan tausiah yang kedua. Ya, ini akan dibawakan oleh Al Habib Da'illallah Al Habib Mahdi bin Hamzah Al-Segaf. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya cintai, saya hormati segenap anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita Allah berikan panjang umur, sehat afiah,
dan senantiasa selalu menyenangi, menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad. Wabil khusus kepada guru-guru kita, hadir diantaranya Habib Muhsin bin Zain Al-Attas, para habaib yang lainnya, Habib Habib Abdul Aziz dan lain semuanya, dan terkhusus kepada Habib Bahar bin Ali bin Usmid, yang mudah-mudahan Allah berikan panjang umur untuk beliau, sehat afiah, amin Allahumma, amin Allahumma. Para kiai, para asatid yang begitu banyak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, hadir diantaranya Kiai Haji Sabri Lubis, mudah-mudahan kita doakan semua para kiai kita, para asatid kita, Allah berikan panjang umur, sehat afiah, istiqamah di jalan Allah, dan senantiasa Allah berikan ikhlas untuk membimbing, membersamai dan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militernya, yang mudah-mudahan Allah berikan amanah dalam mengemban amanahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan pada malam hari ini dalam satu tempat, dalam satu majlis yang penuh dengan barakah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidak ada satupun yang pulang dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang punya masalah selesaikan masalahnya, dan mudah-mudahan ya Allah tetesan air hujan yang membasahi kita, yang menempel ke pakaian dan tubuh kita, Allah jadikan saksi kelak di hadapan baginda Nabi Muhammad bahwasannya malam ini kita pernah berkumpul demi kecintaan kita kepada Rasul, juga anak cucu baginda Nabi Muhammad. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang alhamdulillah kita berada dalam satu bulan yang dinisbatkan kepada Nabi. Wa sya'bana syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Sya'ban, di mana Allah sangat memanjakan baginda Nabi Muhammad. Allah sangat memberikan semua apapun yang Nabi Muhammad inginkan. Di antaranya saat Nabi ingin berpindah kiblat, Allah berikan perpindahan kiblat di bulan Sya'ban. Bahkan tadi kita dengar, Masya Allah, Habib Bahar begitu luar biasa. Sebenarnya yang benci sama Habib Bahar itu bukan TNI, bukan polisi kayaknya, hadirin. Karena saya lihat TNI-nya Masya Allah. Mana tadi itu? Sehat kau, Masya Allah, makan terus di belakang. Beliau hafal hadis, hafal ayat, luar biasa. Yang masalah dengan Habib Bahar itu oknum yang punya kepentingan, hadirin rahimakumullah. Tidak ada TNI yang selama mereka di jalan yang benar membenci apa yang dilakukan oleh para habaib, baik itu Habib Bahar maupun terlebih Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Hanya tadi kita dengar siapa Rocky, siapa namanya itu, Ahmad Rocky, Masya Allah, petinju yang bikin Habib Abdurrahman Jiber. Tadi kita dengar dari beliau ada satu ayat yang luar biasa. Kalau kita paham, kita ngerti ayat yang mana tersebut Allah turunkan pula di bulan Sya'ban. Allah Ta'ala katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turun di bulan Sya'ban, hadirin. Kalau kita paham tentang ayat tersebut, lihat bagaimana Allah memulai ayat tersebut dengan huruf inna. Inna dalam kaidah nahwiyah, yaitu inna itu adalah harfun nasbin wa taukid, yang meyakinkan kalau Allah Subhanahu wa taala katakan tanpa huruf inna,
kita sebagai umat muslim wajib mempercayainya. Terlebih kalau Allah memulai dengan huruf inna, sesungguhnya Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya mereka senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Yusalluna ala nabi. Allah lagi-lagi pakai fi'il mubarak. Lihat kedudukan Nabi yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Jangankan disaingi, jangankan terlebih, menyaingi ataupun lebih pun tidak akan pernah mampu saking mulianya Nabi Muhammad yang diluhurkan oleh yang maha luhur Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah pakai fi'il mubarak yadullu ala halin wa istiqbal, kasih jalan tanpa harus berdiri. Ahlan wa sahlan Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Oh, adik abang, Masya Allah, Habib Hanif makin muda. Marhaba. Allah pakai fi'il mubarak yang dulu ala halin istiqbal. Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki pernah mengatakan, ditanya oleh orang Badui, ya Sayyid Abu ya Maliki, Jibril diberikan tugas oleh Allah memberikan dan mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Sedangkan kita katakan Nabi pertama Nabi Allah Adam dan yang akhir Nabi Muhammad telah selesai. Israfil diberikan tugas oleh Allah meniup sangkala, sedangkan saat ini pun belum tertiup lain sebagainya. Lantas yang mereka kerjakan hari ini apa, hadirin? Abu ya jawab, nggak pakai dalil. Kalau pakai dalil capek ngomong sama orang-orang bodoh sesuai dengan akalnya. Kata Abu ya Maliki mengatakan, mereka sedang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dalilu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Habib Muhsin tadi memulai dengan kalimat azimi salata 'alan nabi Muhammad, sallu 'alan nabi Muhammad. Al-bakhil man dzikirtu inda falam yusalli alaihi. Orang pelit bukan orang yang nggak mau keluar uang saja, tetapi yang nama Nabi disebut di sisinya mulutnya diam, nggak mau baca salawat sama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan azimi salata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Amaluna baina qabuli wa raddiha illa salati ala Nabi Muhammad. Dikatakan biasakan, dawamkan, lazimkan, istiqomahkan apa? Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Diterimanya pasti nggak bakal ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Amaluna baina qabuli wa raddiha. Amal ibadah yang biasa kita kerjakan, yang biasa kita lakukan antara diterima atau ditolak oleh Allah. Illa salati ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh sebab itu jangan jauh-jauh. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Warga sekitar Kabupaten Bogor harusnya senang ada pondok pesantren di sini yang berjuang luar biasa. Hadirin, kalau saya lihat Habib Bahar bikin status itu kadang-kadang saya suka ngelus hati. Kenapa? Beliau yang beli peralatannya, beliau yang ngangkat ngaduknya, kadang-kadang mikirin cari duitnya, beli piring, gelas untuk santri-santrinya. Sedangkan orang-orang yang undang beliau tuh sehari kadang 5, kadang 7, matanya kemana mereka? Kok nggak bantu? Sampai tadi dikatakan sama perwakilan dan Ramil, betul, mau bangun masjid beliau. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Saya mau nanya sama jamaah, kira-kira kalau Habib Bahar bangun masjid dibantu nggak? Support nggak?
Betul, benar. Yang benar loh. Yakin, serius. Kira-kira kalau nih hari diajak bareng-bareng untuk partisipasi buat Pondok Tajul Alawin, mau bangga? Mau enggak? Benar? Yakin? Serius? Mau ngasih paling terkecil, paling terbesar duitnya? Nih ente bawa duit, ada 2.000, ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, yang dikeluarin yang mana? Dikeluarin yang mana? Benar. Yakin? 100.000, 2.000? Yakin? Kita buktikan hadirin rahimakumullah. Setuju? Habib Bahar nggak butuh, duitnya banyak, tapi Habib Bahar ngasih kesempatan kita buat ngambil andil, invest buat kita nanti di akhirat. Habib Bahar nggak butuh, kalau mau tinggal nelpon. Tapi ini tidak lain tidak bukan panggilan buat kita semua. Mau nggak kira-kira naruh saham yang cikal bakal itu saham kita ambil nanti menyenangkan orang tua kita di akhirat. Makanya niatin hadirin, ketika keluarkan uangnya niatin pahalanya buat kedua orang tua kita. Setuju? Setuju? Benar? Saya kasih kesempatan 30 detik buat pilih duit yang merah-merah dulu. Lo bilang tadi 100 ribuan, Jamet. Ayo cepetan, 30 detik, jangan lama-lama, siapin dulu. Tempat teman-teman nanggok. Nanggok ada? Yang di panggung sekalian. Ayo cepet. Udah keluarin belum? Udah. Oh malu sama ibu-ibu baju kuning. Saya kira orang Golkar tadi. Sudah keluarin duitnya? Sudah? Ayo keluarkan dulu duitnya. Yang nanggok mana? Yang perempuan, yang laki-laki, jangan bercampur. Yang nanggok perempuan biar perempuan, yang nanggok laki-laki biar laki-laki. Ayo siapin. Bu, 100 ribunya ada 2 lembar, 3 lembar, 10 lembar. Jangan 1 lembar dikeluarinnya, malu. Saya diberikan satu masukan sama guru-guru kami ketika kami belajar di Darul Dakwah. Guru saya, Guru Habib Bahar, Guru Habib Hanif, kalau kita mau sedekah, kalau kita pegang itu uang, niatin buat hajat kita. Saya mau nanya, Bu, punya hajat enggak? Benar, punya hajat. Saya nanya yang laki-laki jomblo, lu punya hajat kagak? Jawab yang kompak, punya hajat gak? Niatin saat kita mau keluarkan uang, ya Allah, dengan uang ini saya niat untuk mengabulkan hajat-hajat kami dan hajat-hajatku, ya Allah. Yang sakit niatin untuk kesembuhan, dan yang punya urusan niatkan untuk kemudahan. Kita baca qasidah bareng-bareng. Setuju? Setuju? Anak hadrah yang semangat, sound systemnya melehoy. Coba tolong tukang sound system, jangan kalah sama dangdutan. Lu buat dangdut belagar-belagar, buat maulid, buat nabi harus lebih meriah. Ayo cepetan. Apa Bib? Salawatan santai. Saya kira Bib nikahin saya, Bib. Drama kayak punya nyali aja. Satu juga. Baik, kita baca qasidah. Anak hadrah siap-siap qasidah. Bareng-bareng vokal munsyid pada munsyid. Ade. Mana? Ayo baca qasidah bareng-bareng. Semuanya yang semangat, setuju? Setuju? Kita baca qasidah Mars Prajurit Pembela Rasulullah. Setuju? Yang semangat, yang kompak. Siap semuanya. Angkat tangan bareng-bareng. Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Habis baca Mas Pembela Rasulullah, lanjut dengan 17 Agustus. Setuju? Biar tahu mereka bahwasanya kita ini orang-orang yang cinta dengan NKRI. Setuju? Setuju? Tangan kanan siapin duit,
tangan kiri keluarin handphone, nyalakan blitz. Setuju? Mana blitznya, keluarin. Lampu, 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 lampu. Semua lo yang ngeluarin handphone, Habib doain handphonenya hilang. Keluarin semua. Yang belah laki-laki masih sedikit. Semua yang pojok-pojok keluarin, kurang banyak. Ayo keluarkan. Handphonenya angkat yang tinggi setinggi-tingginya. Setuju? Tangan kanan pegang duit, tangan kiri mengeluarkan handphone. Setuju? Barang-barang semua munsyidin yang kencang, yang semangat, prajurit pembela Rasulullah, semua untuk agama, untuk satukan jiwa, sama depan mata lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara. kematian murah harganya. Habisi janji demi Allah, demi agama, wahai pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur. walau satu langkah. Para pemudi-pemuda kibarkan Panji Al-Mustafa, serahkan dewa untuk agama, menjadi sahid di jalan Allah. Walau kalimangan darah jadi saksi di sisi Allah. mati syahid adalah hari raya. Semua bareng-bareng, semua angkat tangan. Maju, ayo terus maju. Pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, Takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. La ilaha illallah, la ilaha. Illallah, la ilaha illallah, Sama-sama. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. illallah, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. sama Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur, sentosa semua bareng-bareng. Ayo maju, maju. ayo maju, maju, ayo maju, maju. Coba tolong lampu nyalakan, lampu kejamah nyalakan, bareng-bareng semua. Garuda Panca, lampu jamaah nyalakan biar sorot, biar orang tahu. Akulah pendukungmu. Sama-sama. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur. sentosa Lampu kejamaah tolong dinyalakan saja. Angkat tangan bareng-bareng. Ayo maju, maju, ayo. Bareng-bareng semua dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung nyambung menjadi satu.
berjanji padamu, tanah airku, tanah dari Sabang sampai itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Tanah airku. Barang-barang yang semangat, yang kompak. 17 Agustus tahun, itulah hari ke hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela kita. Barang-barang semua 17 Agustus tahun 45. Hari merdeka. merdeka, sekali merdeka Tetap merdeka. hayat masih dikandung badan. Angkat tangan semua, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap Setia, tetap setia membela negara Indonesia. merdeka, 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 takbir. Allahu Akbar. Sengaja dibawakan prajurit pembela Rasulullah, Mas pembela Rasulullah, dilanjut dengan lagu-lagu nasionalis, biar orang-orang tahu di sini ada TNI, ada lain sebagainya, biar mereka tahu bahwasanya kita para habaib, kita para kiai, para ulama, pondok pesantren, majelis, santri yang mereka klaim menurut mereka paling nasionalis, menurut mereka paling NKRI, menurut mereka paling Pancasila, mereka biar paham sesungguhnya kita para habaib, para alim ulama, para kiai, majelis taklim, pondok pesantren adalah orang yang paling terdepan di dalam membela dan mempertahankan Indonesia. Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Jadi jangan coba-coba bilang anti NKRI lagi. Saya tanya, kalau ada orang bilang Habib Bahar anti NKRI, kira-kira benar atau tidak? Kalau ada orang bilang Habib Hanif anti NKRI, kira-kira benar apa salah? Kalau ada orang bilang Habib Rizik anti NKRI, benar atau salah? Yang model begitu namanya tongok. Lo tahu tongok? Tolol dongok. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur untuk Habib Bahar. Pondok pesantren masjidnya cepat bangun. Mudah-mudahan Allah berikan mudah, amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, izin saya mengundang semua jamaah besok malam Minggu Indonesia bersalawat dalam rangka memperingati Hari Majlis Ta'lim Syabab Bukhari yang ke-13, insyaallah dilaksanakan di Stadion Internasional Pekansari malam Minggu besok. Siap hadir bersama para habaib, masyayikh, munsyid dari dalam dan luar negeri. Mudah-mudahan Allah berikan sehat dan cuaca yang cerah, amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, pimpinan Majelis Sababul Khair. Kita doakan untuk beliau supaya panjang umur, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya. Takbir. Lanjut gak? Lanjut gak? Lapar? Lanjut gak? Betul. Takbir.
kita dengarkan ceramah dari pejuang kita. Ini kita udah kangen sama suara pejuang-pejuang. Alhamdulillah kita dengar lagi, yakni dari guru kita Adailallah Kiai Ahmad Sobri Lubis. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib selaku zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami tak kami sebutkan namanya satu persatu. Cukup banyak yang hadir di tempat ini. Ada Tuan Guru kita Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah untuk kita semua. Begitu juga ada Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, Habib Naufal bin Abdul Qadir Al-Habsyi, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta saya. Begitu pula kepada segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para ustazah, para tuan-tuan guru. Di sini hadir juga segenap tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan. Baik sipilnya maupun TNI Polri-nya, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, adik-adik sekalian, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di tempat ini di pondok pesantrennya Habib Bahar bin Ali bin Smith. Pondok pesantren Tajul Alawiyin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Habib Bahar bin Smith berserta keluarga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, guru-gurunya, santri-santrinya, dan semua donatur-donaturnya, Allah berikan keberkahan untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di tempat sini tidak ada lain karena cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diadakan Maulid Nabi dan juga cintanya kita kepada Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar dari masa kecilnya saya tahu, masa mudanya di sini, ya, masih dari Jakarta, masih udah paham betul bagaimana karakternya, memang seperti itu modelnya. Orangnya
nggak bisa ditekan. Ibaratnya kayak per, makin ditekan makin kuat nendangnya. Ya, itu modelnya Habib Bahar bin Smith. Dan memang kalau di Indonesia saat sekarang ini, model ulama, model ustadz, model guru yang kayak begini perlu banyak model sekarang. Kenapa demikian? Karena banyak sekarang orang kalau udah ditekan langsung melempem. Betul apa tidak? Udah ditekan aja langsung. Apalagi udah disandera kasus, udah dah. Yang A jadi B, yang B jadi C, sehingga keluar sekarang ini generasi yang udah melenceng dari jalan. Kita perlu model orang-orang seperti Habib Rizik yang selalu meluruskan pemahaman, pemikiran dan jiwa, dan para habaib, para ulama yang lurus, tidak bergeming dengan urusan dunia. Betul apa tidak? Sehingga apa? Sehingga arah kita nih jelas. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sekarang terjadi perubahan, pergeseran nilai moral. Orang sekarang baru dibilang sukses kalau dia hartanya banyak. Sukses tuh, betul tidak? Sekarang nih orang kalau udah jadi orang kaya namanya orang sukses. Yang kedua, dibilang orang sukses kalau udah jadi pejabat. Makin tinggi jabatannya makin sukses dia. Bangga banget tuh, liatin tuh anak saya tuh jadi ini jadi itu, bangga banget. Yang ketiga, makin tinggi gelarnya, gelar pendidikannya, makin sukses dia. Padahal tiga-tiganya ini itu adalah bencana paling besar dan paling banyak orang-orang akan kena siksa gara-gara dia. Betul apa tidak? Bapak Ibu sekalian, kita lihat orang dari kecil diajarin soleh dulu, iman dulu. Iman nomor satu. Kalau udah kuat iman, mau jadi apa silahkan. Mau jadi orang kaya silahkan. Insya Allah kekayaannya manfaat untuk diri dia dan bangsanya. Betul? Imannya dulu nih. Nanti mau jadi gelar seberapapun panjangnya, profesor, doktor, mau banyak silahkan. Yang penting iman nomor satu. Kalau sekarang, maaf kata maaf, ya. Ini gawat bener ini sekarang ini. Iman pokoknya nomor satu. Mau jadi pejabat yang tinggi jabatannya silahkan, iman nomor satu. Itu yang diharapkan. Orang beriman tapi jadi pejabat, ngurusin rakyat. Betul apa tidak? Alhamdulillah. Jujur, nggak berani bohong, takut dosa. Kata Nabi SAW, pemimpin yang membohongin rakyatnya nggak akan cium wanginya sorga. Na'udzubillah min. Kalau orang beriman nggak berani bohong. Betul apa tidak? Iman dulu nih, iman, paham? Masya Allah, kalau udah jadi pejabat bangga bukan main. Pengen jadi pejabat nyogok, pengen jadi pegawai negeri nyogok. Awal masuknya udah nyogok, buat pengen jadi pejabat doang. Langsung tuh jadi budak-budak pimpinannya. Nggak habis pikir saya. Anak buah yang model kayak begini rusak mental. Pimpinannya bejat, anak buahnya alamat bejat tuh.
Anak buah disuruh tembak, temennya disuruh tembak. Masya Allah, luar biasa. Ada yang begitu ada? Bukan main. Ini udah nggak masuk di otak. Kenapa? Dunia merasa diri hebat, merasa diri ini kuat, berkuasa, punya anak buah banyak, duitnya nggak kehitung, nggak ada yang berani audit, semena-mena, sampai begitu kelakuan. Begitu ditanya, kenapa kamu begitu? Diperintah pimpinan. Perintah pimpinan. Emang boleh perintah pimpinan melanggar hukum? Boleh apa tidak? Perintah pimpinan, kalau udah tahu ini melanggar hukum ya nggak boleh perintah pimpinan. Gimana ceritanya? Kenapa? Ini prinsip dasar. Kalau belajar keimanan dari kecil nggak berani dia. Nabi SAW terang-terangan mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk apapun untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Melanggar hukum makhluk yang manapun nggak boleh kita taatin. Makanya Sayyidina Umar begitu diangkat jadi khalifah, yang pertama Sayyidina Umar ngomong apa? Kalian mengangkat saya jadi khalifah, siapa dari kalian yang mau menasehati saya biar saya jangan melenceng? Apa jawabannya? Luar biasa. Satu orang sahabat cabut pedang, saya yang akan luruskan kamu ya Umar. Pakai pedang saya ini, pedang saya ini, lu melenceng gua tebas batang leher lu. Itu sahabatnya, biar jangan melenceng, nanti diikutin pemimpin-pemimpin berikutnya bakal melenceng juga. Betul apa tidak? Umar bin Khattab marah nggak digituin? Marah nggak ditegur yang keras? Sahabatnya tegur yang keras pakai pedang, marah nggak Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, ini sahabat saya yang tidak akan menyengsarakan saya. Ini modelnya sahabat saya yang berani keras, tegas meluruskan pimpinannya. Betul apa tidak? Kalau pemimpin lurus, rakyat lurus atau tidak? Lurus atau tidak? Pemimpin lurus, lurus insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, jadi itu yang paling penting. Orang kalau udah kaya, waduh, di paling top udah. Bangga banget kalau punya anak jadi orang kaya. Nggak tahu tuh kaya halal apa haram nggak jelas. Yang penting kaya dulu. Betul? Ujung-ujungnya korupsi. Saya sama Habib Hanif nih sempat mondok pesantren bareng-bareng di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Di sana kita ketemu orang gelarnya tinggi, korupsi. Gelar tinggi, korupsi. Itu kenapa bisa begitu? Ilmunya nggak diragukan. Jadi penasehat ini, penasehat itu, korupsi. Kalau ngomong jago banget, iya gue dikorbanin sama pimpinan. Begitu, enak banget pada dasar lu ikutan. Bayangkan saudara sekalian, dibuatin program proyek korupsi, ikut bikin. Kalau nggak bikin nanti saya dipecat nih sama pimpinan saya. Ada nggak yang model begitu? Makanya kita perlu orang yang lurus. Model Habib Rizik, saya mau nanya, model Habib Bahar, dia mau nyalon jadi presiden apa tidak? Mau nyalon presiden tidak? Berebut nggak jadi presiden? Mau jadi menteri nggak? Anggota DPR? Habib Bahar jadi anggota DPR, bagaimana modelnya? Hah? Lihat Bang Saleh nih, Mayor Saleh, masih cocok. Ini saya bangga sama Mayor Saleh ini. Dia kalau nggak suka keluar pensiun dini, berjuang sama rakyat dari bawah sekarang.
Dari dulu saya kenal beliau di lapangan, di jalanan, menuntut tegaknya keadilan di negara ini. Itu jiwa nggak bisa dibeli, saudara sekalian. Nggak bisa dibeli. Berani menegakkan yang hak. Kalau udah nggak bisa, keluar, bangga kita. Bapak punya anak jadi pejabat, disuruh korupsi sama pimpinannya. Bikinin proyek beginian, kata dia, wah Pak, kita nggak berani, ini bukan amanah kita. Kalau kamu nggak mau, kamu saya pindahin nanti, silahkan, terserah apapun juga. Pulang ke rumah murung wajahnya. Ditanya, kenapa lu pulang murung? Saya diberhentiin sama pimpinan karena saya menolak korupsi. Apa yang terjadi? Orang tua yang benar bangga punya anak kayak gitu. Kamu baru anak bapak. Bapak sukses bina kamu, didik kamu, berani kamu menegakkan kebenaran, baru kamu anak bapak. Selamat bapak kalau punya anak kayak kamu. Gitu bangga kita, betul apa enggak? Kalau model sekarang, aduh, kita serahin aja deh sama Allah Ta'ala, ya, serahin sama Allah Ta'ala, kita berjuang jalan terus, hasilnya Allah Ta'ala, betul, yang menentukan, insya Allah. Kiranya dari saya sekarang nih, paham atau tidak? Paham atau tidak? Berarti kita jadi orang Islam harus nurut dengan aturan, betul? Bukan nurut dengan siapapun juga, bukan. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kita jalani. Haram, haram, nggak boleh kita lakukan. Supaya apa? Biar jiwanya bersih, saudara sekalian. Sekarang gue udah bingung gue. Ada orang ngaku saya pembela Pancasila, hidup mati untuk Pancasila, untuk NKRI. Pancasila mau dirubah jadi Trisila, cicing baik. Haram jadah lo ah, ngomong doang bacot lu gede. Pancasila mau dirubah jadi Ekasila. Kalau ngomong saya pembela Pancasila, wow, gede banget, bocor mulut lu. Tai kucing lu ah. Udah gedek banget gua kayak begini. Enggak, kita Pancasila itu warisan ulama, betul apa enggak? Warisan kesepakatan pendirian bangsa didasari oleh 5 sila di negara ini. Nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa dan menyinari seluruh sila-sila di bawahnya. Itu nomor satunya. Harus ini kita punya arah yang jelas. Kalau nggak jelas arah Pancasilanya, mau jadi Ekasila, mau jadi Trisila, mana yang ngakunya itu? Pejuang-pejuang pembela NKRI, pembela Pancasila, gede bacot doang loh. Jadi kita mari di sini, kita semuanya solid, insya Allah Taala di bawah pimpinan ulama. Ulama yang mana dulu? Ulama yang lurus, gitu aja. Gimana ulama yang lurus taunya? Istikharah, minta nasihat dari Allah Taala. Ya Rob, saya mau berguru, bingung nih, bingung saya mau berguru. Yang bener guru saya yang mana? Ya Allah, kalau sama si fulan gimana? Tolong ya Rob, saya mohon kepadamu, kalau dia bener baik ya Rob, ajak saya ke situ ya Allah, bimbing saya ke situ, jadikan saya berguru di situ, muridnya di situ. Begitu, minta bimbingan dari Allah Ta'ala biar dapat guru yang benar. Amin. Sekarang nih gawat kita di akhir zaman ini, kalau nggak tegas-tegas ini gawat juga, nanti bisa melenceng. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya mau nanya, siap jaga Pancasila? Siap jaga Pancasila? Siap bela NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi. Bapak Ibu yang Allah, cukup sekian dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Ahmad Sobli Lubis. Tausiah selanjutnya kita dengarkan dari guru mulia kita Al-Habibana Al-Habib Abu Bakar Mauladawileh. Tempat, waktu dan kami persilakan. Sallu ala Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sarafa al-wujud bisahibil magamil mahmud wal hawdil mawrud wal liwa'il ma'kud wa syafa'atil 'uzma yawma syuhud maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ghinai faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para anak cucu Hadratur Rasul, pewaris ilmu dari Hadratur Rasul, terkhusus guru mulia kita, saudara saya Adailallah Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumait. Kita angkat tangan kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah melebihi panjangnya umur sahabat Muammar Sariyah, fi khair wa lutuf, fi khair wa lutuf wa afiyah wa surur wa khubur bijahi maulana Muhammad. Guru mulia kita, saudara saya Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attaf, mudah-mudahan dipanjangkan umur melebihi panjangnya umur sahabat Muammar Sariyah, fi khair wa lutuf wa afiyah wa surur wa khubur bijahi maulana Muhammad Rasulullah. Seluruh para habaib, para alim ulama, semuanya yang hadir, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, ala husnil khatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Hadratullah, digerakkan batin kita oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah untuk menghadiri acara-acara yang dibaca ahadithun Nabi Muhammad, yang dibaca kitab Sahihul Bukhari, dihatamkan kitab Sahihul Bukhari. Ini begitu luar biasa, saudara-saudara. Ini Imam Bukhari, bukan sembarangan beliau. Dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, dari negara ke negara. Kalau sudah beliau mengetuk satu tempat, wa kana yakumu muta'addiban, tidak mau beliau kalau belum dibukakan pintu ketika di malam hari menunggu dengan sopan santun untuk mengambil satu hadis Rasulullah. Karena Imam Bukhari betul-betul faham ba'da wafati Rasulullah, ketika ashabun Nabi Muhammad mengingatkan Nabi Muhammad apabila mengeluarkan hadis, nazzala malaikatus sama wa malaikatul jannah, turun ke bumi untuk mendengarkan ahadithun Nabi Muhammad, untuk mendengarkan suara suci Nabi Muhammad, suara suci Nabi Muhammad Rasulullah diperdengarkan oleh Allah kepada para arwah yang sudah ratusan tahun wafat. Ketika mereka mendengar suara suci Nabi, tidak ada suara yang lebih indah, yang lebih merdu daripada sautin Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan ada satu orang soleh luar biasa yang diadakan oleh guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumait, memperjuangkan acara ini sampai 3 hari 3 malam beliau tidak tidur. Mudah-mudahan kasih sehat afiat untuk acara-acara yang membangkitkan batin kita kepada Nabi Muhammad.
Itu saudara tahu Imam Bukhari. Ketelitian beliau meneliti ahaditsun Nabi Muhammad sampai dipuji oleh Imam Muslim, da'ni uqabbilu rijlaika ya tabibal hadith, izinkan aku untuk mengkecup kakimu wahai doktornya hadis. Bahkan ada satu orang saleh mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, wa huwa muswarul laun, muka suci paduka pucat. Orang saleh tadi bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa muka suci paduka pucat? Dijawab oleh Nabi Muhammad, ummati tarakat hadithi, umat-umatku telah meninggalkan hadis-hadisku. Orang saleh tadi bertanya kepada Nabi, ya Rasul, wa ma taf'alu hadhil ummah, apa yang harus dilakukan oleh umat ini wahai Nabi? Dijawab oleh Nabi, alaihim bi qiraati sahih al-Bukhari, perintahkan kepada umatku untuk senantiasa membaca kitab Sahih al-Bukhari. Kalimatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup di akhir zaman, saudara-saudara, yang kemaksiatan di mana-mana, yang disabdakan oleh Hadratur Rasul, sayati 'alan nasi zamanun la ilaha illa dinar. Bakal datang sebuah zaman, kata Nabi, tidak ada yang disembah kecuali uang. Ingin menjadi pejabat uang, ingin menjadi pemimpin uang. Hadza zaman yang disabdakan oleh Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda, masih ada ulama-ulama seperti Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Shihab, seperti Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, seperti Al-Habib Hanif Al-Attas, yang betul-betul dari hatinya memperjuangkan agama ini. Kalau tidak, jadi apa umat Maulana Muhammad Rasulullah? Di zaman yang disabdakan oleh Hadratur Rasul Maulana Muhammad, idza tafassadiz zina warriba fasammal halak, apabila perzinaan di mana-mana, riba sudah dihalalkan lagi, maka tunggu saat kehancurannya. Wakat terjadi kalam Sayyidul Wujud Maulana Muhammad. Maka disabdakan oleh Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam, idza kathratil ma'asi ja'atiz zalazil, apabila kemaksiatan ada di mana-mana, maka akan terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, ayuhal ikhwan, tidak saya, tidak Anda, kita akan menuju darul baqa, akan menuju darul barzah. Yang kata Imam al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih, ma baina liqa'ikum wa liqa'illah wa liqa'i Muhammad illal maut. Ingat satu jembatan, ketika Anda wafat, Anda akan bertemu dengan Hadratullah, Anda akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Mada ta'mal li auladik, mada ta'mal li bintik. Apakah anak-anak kita sudah kenal la ilaha illallah, sudah kenal Muhammadur Rasulullah? Wa qad jaa fil hadis, siapa-siapa yang masuk ke dalam kubur akan ditanya, ata'rifu hadzal rajul ay sayyiduna wa maulana Muhammad. Siapa-siapa yang masuk ke dalam kubur, ketika ditanya tentang Nabi, dia tidak bisa menjawab, akan dihancurkan jasadnya oleh Allah. Bahkan Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, idza ra'a janazatan yabki wa idza ra'a al-maqbara yabki. Beliau apabila melihat jenazah menangis,
melihat pekuburan menangis. Ketika Sayyidina Utsman ditanya, kenapa penyebabnya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kuburan adalah satu tempat yang pertama kali di akhirat. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur ketika dia berhadapan dengan mungkar nakir, dia selamat. Kedepannya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Tempatnya di dalam surga Allah. Ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari surga. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apabila Anda memandang wajhu Rasulullah yang menakutkan bagi kita, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa orang yang bertemu dengan mungkar nakir, dia tidak selamat, kedepannya tambah berat, tambah berat, tambah berat. Fal'iyadzu billah, tempatnya di dalam api neraka. Disebutkan oleh ulama tafsir, seandainya satu tetes api neraka jahanam diturunkan ke alam dunia, lahalakal insan wa jami' ma wujida fil alam, akan hancur lebur seluruh alam ini karena kedahsyatan satu tetes api neraka jahanam. Oleh karena itu, ikuti hadiri majelisnya Habib Bahar, ikuti tariqah beliau agar Anda masuk di dalam hadis Rasulullah. Ini hadis pernah diutarakan oleh Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun yuhibbuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah. 3 orang ini akan dicintai oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Maknanya apabila Anda dicintai oleh Allah, di dunia Anda selamat, di barzah Anda selamat, di yaumil qiyamah hiruk pikuk kedahsyatan nanti yaumil qiyamah. Ketika Imam Ibrahim Al-Madbuli ditanya bagaimana kedahsyatan yaumil qiyamah, al-anbiya yansawunal ismah, para nabi lupa bahwa diri beliau maksum. Nabi Adam lupa bahwa diri beliau maksum. Karena saat itu kata Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Yahya Al-Fuhaul, 1000 ketakutan yang menggoncangkan umat manusia. Tetapi kalau Anda mengamalkan hadis ini, alladzi yuhibbul ilmah wal ulama, orang yang cinta kepada ilmu dan cinta kepada alim ulama. Habib Bahar semakin dibenci orang-orang yang memang hatinya busuk, semakin naik namanya. Habib Rizik semakin naik namanya. Sampai disebutkan manjahada lidinihi wa watanihi yud'a aziman fi malakutis samawati wal ard. Siapa yang berjuang untuk agamanya, untuk negaranya, yud'a aziman fi malakutis samawati wal ard. Dan itu terbukti, saudara-saudara. Tambah dibenci, tambah ramai pengikut beliau. Pecinta beliau tambah ramai, saudara-saudara. Yang kedua, wal mukthiru minas salati wassalamu alaihi, orang yang memperbanyak membaca salawat ala Nabi. Yang ketiga, wal qaimu bil lail, orang yang selalu tahajud kepada hadratullah. Mudah-mudahan pondok pesantren Sunniyah Salafiyah Tajul Alawiyin mudah-mudahan langgeng ila yaumil qiyamah. Dan guru kita Habibana Bahar mudah-mudahan diberi sehat, afiat, panjang umur, dan bisa kita meneruskan perjuangan beliau di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amidna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih untuk guru kita Habibana Al-Habib Abu Bakar Maulana Dawile. Kita lanjut tausiah puncak. Ya, ini akan dibawakan oleh Habibana Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sama akhuya, saudara saya Al-Habib Ad-Da'iyah Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumayt beserta segenap keluarga besar Tajul Alawiyin. Begitu juga hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, Al-Habib Ad-Da'i ilallah Abu Bakar Maulana Dawile, Al-Habib Lutfi Al-Haddad, dan semuanya para tokoh-tokoh, tidak ada saya sebutkan satu persatu. Ada Dr. Refli Harun dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Bahar dan para habaib, para ulama lainnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya Rabb. Sebetulnya saya dari tadi nggak enak, gelisah duduk di atas panggung karena di bawah ada ibu saya tercinta Syarifah Fadilah Al-Attas. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Ini rekor nih, Habib Bahar nih, saya bilang Habib Bahar rekor. Saya seumur hidup pertama kali lihat ibu saya jam 12:30 malam duduk tablik akbar di lapangan tengah malam di kebun-kebun, saudara. Ini pertama kali nih seumur hidup saya nih. Makanya doain biar ibu saya panjang umur, sehat walafiat. Tapi saya lihat jamaah banyak yang udah lemes. Kira-kira lanjut atau jangan? Kurang kompak. Lanjut apa jangan? Udah 12:30. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar semuanya Tajul Alawiyin, semuanya angkat tangannya PHB. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, tadi ceramah demi ceramah telah kita dengarkan, saudara. Apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita sudah cukup, ibadallah. Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Tadi Al-Habib Abu Bakar Maulana Dawile sedikit menyinggung. Malam hari ini kita kumpul di dalam rangka menghatamkan Sahihul Bukhari, saudara. As-Sahihul Kutub Ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih
setelah Al-Quran ibadallah adalah Sahihul Bukhari. Saudara, seorang ulama besar Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf dari kota Sewun Tarim, beliau mengatakan wa min ta'zim hurumatillah qira'atu Sahihil Bukhari fi syahr Rajab. Termasuk mengagungkan kehormatan Allah, termasuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah adalah menghatamkan kitab Sahihul Bukhari di bulan Rajab ibadallah. Dan sekarang bulan Sya'ban, kita hatamkan di awal bulan Sya'ban, tapi kemarin bacanya di bulan Rajab. Saudara, luar biasa kumpulnya kita pada malam hari ini menghatamkan Sahihul Bukhari. Tidak lain dan tidak bukan jawaban dari doa kita yang kita panjatkan setiap malam. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Setiap malam kita panjatkan saudara, minta keberkahan kepada Allah di bulan Rajab, minta keberkahan kepada Allah di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan insyaallah dalam keadaan khair wa lutf wa afiyah. Saudara, bentuk keberkahan kita di bulan Rajab dan Sya'ban menghatamkan Sahihul Bukhari. Luar biasa, saking luar biasanya saudara, sampai-sampai seorang ulama yang namanya Al-Imam Adz-Dzahabi, apa kata beliau Al-Imam Adz-Dzahabi? Law rahala syakhsun li sama'ihi alfa farsakh lama dha'at rihlatuh. Saya mau tanya sebelumnya, ini yang hadir malam hari ini PHB yang dari jauh banyak atau tidak? Coba saya pengen dengar, Banten mana Banten? Takbir. Sedikit ternyata. Bogor mana Bogor? Tangerang mana Tangerang? Jakarta mana Jakarta? Sukabumi mana Sukabumi? Takbir. Dari jauh-jauh luar biasa. Tapi apa kata Imam Adz-Dzahabi? Law rahala syakhsun li sama'ihi arfa farsakh lama dha'at rihlatuh. Andai seseorang melakukan perjalanan 1000 farsakh, ulama mengatakan satu farsakh itu saudara kurang lebih 5 km sekian. Itu satu farsakh kurang lebih 5 km sekian. Kata ulama, andai seseorang melakukan perjalanan 1000 farsakh kurang lebih 5000 km lebih saudara, hampir setengah perjalanan umrah. Andai seseorang melakukan perjalanan lebih dari 5000 km untuk mendengarkan Sahihul Bukhari, lama dha'at rihlatuh, perjalanannya nggak akan sia-sia saudara. Kenapa? Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan qira'atuna lil Bukhari tuharriku salasil rahmah. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita membacakan Sahihul Bukhari, maka bacaan itu menggetarkan rantai-rantai rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam hari ini hujan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Bahkan nggak sampai di situ saudara, faedah daripada baca Bukhari ini kata ulama luar biasa. Sekarang musibah di mana-mana, betul? Bencana di mana-mana, betul? Bala di mana-mana, betul? Al-Imam Ibn Abi Jamrah yang mengarang Mukhtasar Sahih Bukhari, bahkan beliau mengarang syarahnya juga, Bahjatun Nufus wa Tahalliha wa Ma'rifatu Malaha wa Ma'alaiha. Judul kitabnya panjang saudara, Bahjatun Nufus wa Tahalliha wa Ma'rifatu Malaha wa Ma'alaiha. Kata Imam Ibn Abi Jamrah, beliau mengatakan, saya mendengar dari orang-orang saleh bahwasanya saudara, ma quri'a Sahihul Bukhari fi shiddatin illa furrijat wa ma rukiba bihi fi markubin faghariqat wa kana mujabad da'wah wa qad da'a li qari'ihi. Kata Imam Ibn Abi Jamrah, tidaklah dibacakan Sahih Bukhari dalam keadaan sulit kecuali kesulitannya dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nih malam yang punya hutang, hutangnya Allah lunasin. Yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Giliran jodoh jawabnya kenceng, ketahuan banyak jomblo nih. Yang punya kesempitan dilapangkan kesempitannya oleh Allah berkat pembacaan Sahih Bukhari. Saudara, saya jadi teringat guru saya, Sultanul Ilm Al-Allamah Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ketika terjadi perang di Yaman, saat itu saya masih kuliah saudara di Al-Ahqaf University Tarim Hadramaut. Saat itu guru kami Al-Habib Salim Syatiri masih hidup, beliau masih seger, masih ngajar di Rubat Tarim.
sebelum evakuasi saat itu perang luar biasa. Sekian negara mau nyerang Yaman, saudara. Geger dunia. Di Indonesia ketar-ketir. Tolabah santri dari Indonesia mau diberangkatkan untuk evakuasi, saudara. Ketika itu kami hadir madras pengajian di Rubat Tarim. Kalau nggak salah, kalau nggak Rabu pagi, Sabtu pagi, saya lupa persisnya, saudara. Setelah beliau ngajar Habib Salim, beliau mengatakan apa? Kata beliau, dulu ulama-ulama kita para salafun saleh, kalau pengen ada balak datang, mereka kumpulkan orang-orang Islam, orang-orang penduduk kota Tarim, khususnya para ulama, dikumpulkan di Masjid Ba'alawi. Untuk apa? Untuk menghatamkan Sahihul Bukhari. Kata Habib Salim pagi itu, mulai sore ini kita kumpul di Masjid Ba'alawi untuk menghatamkan Sahihul Bukhari secara maraton, saudara. Saya ingat itu madras terakhir yang dihadiri Syekh Habib Salim. Habis itu beliau keluar dari Yaman untuk berobat sampai meninggal dunia di Jeddah dan dikuburkan di Ma'la. Apa yang terjadi, saudara? Senin sore itu kita mulai baca Bukhari di Masjid Ba'alawi, saudara. Dihatamkan secara maraton, luar biasa. Terjadi perang di Yaman Utara hancur habis-habisan, bandaranya diserbu, listriknya bertahun-tahun mati, hancur diserbu Yaman Utara habis-habisan, saudara. Yaman Aden hancur diserbu habis-habisan, saudara. Begitu juga kota Mukalla, habis-habisan kota Mukalla. Tapi kota Tarim, saudara, yang di dalamnya ada Zambal, yang kami baca Bukhari di dalamnya, saudara. Ketika dihatamkan Bukhari, saudara, sampai perang berakhir, kota Tarim aman nyaman, saudara. Tidak tumpah satu darah pun gara-gara peperangan, saudara. Saya yakin selain karena keberkahan orang-orang soleh yang ada di dalamnya, salah satunya kota Tarim Allah jaga aman, nyaman, tentram, tidak terjadi perang gara-gara dihatamkan di dalamnya Sahihul Bukhari. Bahkan Imam An-Nabhani dalam kitabnya Jami' Karamatil Aulia, beliau meriwayatkan karamah daripada Ibnu Daqiq al-Id. Diceritakan bahwasanya pada suatu saat pasukan Tatar ingin datang nyerang umat Islam, saudara. Akhirnya penguasa yang saat itu ngirim surat untuk ulama-ulama Mesir, minta supaya ulama Mesir baca Sahihul Bukhari dengan niat supaya pasukan umat Islam diberikan kemenangan. Ini baru pejabat, begitu dapat ancaman negara, ulamanya dirangkul, bukan dipukul. Begitu negara krisis, ulamanya dirangkul, dimintakan doa, bukan dipukul, apalagi dipenjara, saudara. Betul? Betul? Ini baru pejabat, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, ibadah Allah? Dibacakan Sahihul Bukhari di Mesir saat itu. Dibacakan Sahihul Bukhari, dihatamkan saat itu di Mesir, saudara. Hari Jumat hataman Bukhari. Jumat pagi datang Ibnu Daqiq al-Id. Ini pusat pemerintahannya jauh dari Mesir. Jumat pagi Ibnu Daqiq al-Id datang. Rencananya Jumat sore hataman Bukhari. Ibnu Daqiq al-Id nanya ke ulama-ulama yang di Mesir, "Madza fa'altum bi Bukhariikum?" Apa yang kalian lakukan dengan kitab Sahihul Bukhari? Kata para ulama, "Sore ini kami hatamkan." Kata Ibnu Daqiq al-Id apa? Beliau dengan kasyafnya, makanya disebut karamah saat ini. Waktu itu belum ada handphone, belum ada media sosial, belum ada media elektronik, saudara. Informasi sulit untuk jarak jauh saat itu. Ibnu Daqiq al-Id diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Hari ini sore kalian hatamkan Sahihul Bukhari." Kemarin Kamis umat Islam sudah diberikan kemenangan dari pasukan Tatar, saudara. Allahu Akbar. Bukharinya belum hatam, baru diniatkan masih baca Bukhari. Jumat pengen hataman, Kamisnya sudah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Alhamdulillah. Berkat hadisnya Rasulullah, berkat rijalul Bukhari, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Imam Ibn Abi Jumrah, beliau mendengar dari orang-orang saleh, tidaklah dibacakan Sahihul Bukhari tentunya dengan adab, dengan ikhlas, dengan akhlak, dengan penuh ta'zim. Tidaklah dibacakan Sahihul Bukhari di dalam kesulitan, kecuali kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, saudara, tidaklah Sahihul Bukhari dibawa sepada dalam sebuah kendaraan, sebuah kapal yang melakukan perjalanan, faghariqat, maka kendaraan tersebut atau kapal tersebut, perahu tersebut tidak tenggelam. Wa kana mujabad da'wah. Al-Imam Al-Bukhari ini termasuk orang yang Allah berikan doanya selalu dijabah oleh Allah. Wa qad da'ali qarihi, dan Imam Al-Bukhari mendoakan orang-orang yang membaca kitab Sahihul Bukhari. Malam hari ini kita hadir dari jauh-jauh, tidak sia-sia mendapatkan doanya orang-orang soleh, saudara. Amin ya rabbal
Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, apa kata beliau saudara? Qiraat Sahih Al-Bukhari yustasqa bihil ghamam. Kalau hujan lama nggak turun, terjadi paceklik, terjadi kekeringan, baca Sahih Al-Bukhari, maka insya Allah dengan keberkahan Sahih Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dan keberkahannya saudara. Makanya pada malam hari ini kita niatkan dengan hataman Sahih Al-Bukhari di Tajul Alawiyyin, mudah-mudahan negeri kita Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari bencana, dijaga dari musibah, dijaga dari bala. Ulama-ulama kita dimenangkan oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Ulama-ulama kita dijaga dari fitnah dunia, dari fitnah harta, dari fitnah segala macam fitnah, dan perjuangannya diberikan kemenangan oleh Allah. Dan kita niatkan dalam hati, mudah-mudahan berkat Sahih Al-Bukhari Indonesia diberikan pemimpin yang baik oleh Allah. Amin. Ya kok aminnya pelan. Amin. Amin. Diberikan pemimpin yang baik, yang saleh, yang sayang rakyat, yang patuh pada ulama, yang takut kepada Allah, yang takut akhirat. Amin ya rabbal. Saudara, pembacaan Sahih Bukhari ini dihatamkan di mana-mana di Indonesia, bukan hanya di Tajul Alawiyyin. Kemarin saya menyampaikan tausiah di Haul Habib Syekh bin Salim Al-Attas di Cijurai, abah dari Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, sekaligus hataman Sahih Bukhari saudara. Sebelumnya dihatamkan juga di Dalwah, sebelumnya dihatamkan juga saudara di Gresik, sebelumnya kami di Markas Syariah juga menghatamkan saudara, kemudian di Pekalongan dihatamkan, di Al-Hawi dihatamkan, di Kuitang dihatamkan, di mana-mana dihatamkan Sahih Bukhari. Ini adalah ikhtiar kami, para habaib, para ulama, para ustadz, para santri, untuk menjaga negeri saudara. Ini ikhtiar batinnya supaya negeri kita aman dari bencana, aman dari musibah, aman dari bala. Tapi ikhtiar zahirnya kami juga nggak akan pernah berhenti untuk amar ma'ruf nahi munkar saudara. Karena dengan ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, manakala ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anahlik wa fina salihun, apakah kita akan celaka ya Rasulullah, padahal ada orang-orang soleh di tengah kita, ada yang ahli tahajud, ada yang ahli baca Quran, ada yang ahli zikir, ada yang ahli sedekah. Apakah bencana akan datang ya Rasulullah? Apakah bala akan datang ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Naam, idza kathural khabath, ya, bala akan datang kalau kemunkaran di mana-mana saudara, kemaksiatan di mana-mana. Karenanya baca Sahihul Bukhari ini ikhtiar batin kami buat menjaga negeri ini saudara. Tapi ikhtiar zahir kami untuk menjaga negeri, tetap menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang lurus itu lurus, yang menyimpang itu menyimpang, yang jujur itu jujur, yang maling itu maling. Nggak peduli saudara, apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih darah, tidak akan mundur untuk terus berjuang saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, siap terus berjuang? Orang kompak kurang keras, umat Islam siap terus bersatu? Orang kencang siap terus bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Siap jaga NKRI? Saya mau tanya, kalau ada yang mau ngerampok Pancasila dari kalangan komunis, diamkan atau lawar? Kalau Pancasila mau diliberalkan, diamkan atau lawar? Kalau Pancasila mau dirusak oleh kalangan teroris, diamkan atau lawar? Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, semuanya angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir saudara, sebelum penutup, sebelum sama-sama kita bacakan sholawat, tadi Habib Bahar bisik-bisik sama saya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ngadakan maulid di tempat ini. Alhamdulillah, nikmat atau tidak? Enak apa kagak? Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul di sini, besok di akhirat kita kumpul di surganya Allah bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi Habib Bahar bilang, ternyata tempat kita maulid pada malam hari ini yang kita duduki ini belum jadi tanah pesantren. Ini masih minjem, tapi yang punya mau jual ke pesantren. Sampai saat ini Habib Bahar masih berusaha untuk mengumpulkan dana supaya ini bisa jadi tanah pesantren, saudara. Ini bukan buat pribadi, ini bukan buat pribadi, supaya bisa jadi tanah pesantren. Insya Allah. Pengen gak nih jadi tanah pesantren? Kira-kira kalau pesantrennya diperluas sampai sini bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Insya. Nah, saya mau ngajak nanggok, cuman tadi udah dipalakin duluan sama Habib Mahdi. Kelihatannya udah keluar semua, Beb. Maka pulang dari sini niatin yang punya rezeki, niatin. Mari sama-sama kita bantu guru kita, saudara. Beliau berjuang, beliau berkorban. Mari kita ikut bantu perjuangannya supaya ini bisa jadi tanah pondok pesantren Tajul Alawiyin. Setuju? Setuju? Siap ikut berjuang? Takbir! Terakhir sama-sama kita baca Fatihah dulu. Sebelum saya ajak baca salawat, saya ajak baca Fatihah semuanya. Untuk saudara-saudara kita yang di Turki dan di Suriah yang mendapatkan musibah, saudara. Mereka mendapatkan musibah luar biasa, ada gempa. Saya terakhir baca berita yang meninggal dunia di Turki dan di Suriah gara-gara gempa sudah lebih dari 45.000 orang, saudara. Itu yang ketemu jasadnya, belum yang nggak ketemu jasadnya, saudara. Belum yang jatuh di bawah puing-puing, saudara. Ini nggak main-main. Mereka muslimin, mereka saudara kita. Duka mereka adalah duka kita, saudara. Tangisan mereka adalah tangisan kita. Rasa sakit yang mereka rasakan adalah rasa sakit yang kita rasakan, saudara. Berapa banyak bayi-bayi yang mati, berapa banyak anak-anak muda, perempuan-perempuan yang tertimpa daripada bangunan-bangunan, saudara. Belum lagi yang ketemu. PBB memprediksi korban yang meninggal dunia lebih dari 50.000 orang, saudara. Itu prediksi PBB, karena banyak jenazah yang belum ketemu, saudara. Karena bangunannya tingkat-tingkat tinggi, bukan bangunan-bangunan pendek seperti di sini. Bangunannya bangunan tingkat-tingkat tinggi, saudara. Luar biasa. Belum lagi yang luka-luka, belum lagi yang rumahnya hancur. Dan mereka pun yang rumahnya masih ada, kalau baru gempa begini mereka nggak berani tinggal di rumahnya yang di wilayah gempa. Kenapa? Karena rumahnya banyak yang retak, takut ada susulan, bahaya, bisa jatuh lagi. Mereka harus tinggal di camp-camp, harus tinggal di tempat-tempat pengungsian, saudara. Padahal sekarang posisinya sedang turun salju, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan sama-sama kita doakan, kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan. Dan sekali lagi saya juga minta doa. Kami dari Front Persaudaraan Islam sedang berusaha sebisa mungkin, sedang berusaha bagaimana caranya supaya bantuan sampai kepada mereka dengan cara yang aman, tepat, resmi, dan amanat, saudara. Ini Kiai Haji Ustaz Sobri Lubis termasuk yang saat ini berjuang. Walaupun beliau nggak di struktural Front Persaudaraan Islam, tapi perjuangan beliau luar biasa di balik layar, saudara. Beliau saat ini berjuang untuk bagaimana caranya supaya bantuan itu sampai kepada saudara-saudara kita. Maka bagi yang ingin ikut andil bantu saudara-saudara kita, silakan lihat di channel IBTV. Maka bantuan Anda mudah-mudahan bisa meringankan mereka yang ada di sana. Amin ya rabbal. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal dunia di Turki dan di Suriah karena gempa, mudah-mudahan mereka Allah terima sebagai syuhada, insyaallah. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang sakit-sakit karena gempa tersebut disembuhkan oleh Allah, yang ditinggal keluarganya diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah, yang rumahnya hancur, kendaraannya hancur, mobilnya hancur, semuanya hancur, diganti yang lebih baik oleh Allah. Dan mudah-mudahan buldanul muslimin, negeri-negeri umat Islam dimanapun berada, di Indonesia, di Turki, di Suriah, di Saudi Arabia, di Yaman, semuanya mudah-mudahan Allah jaga dari bala, dari musibah, dari bencana, musibah zahirah, musibah batinah. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo sama-sama kita baca sholawat. Siap goncangkan parung dengan sholawat. Kita lemes bisa.
Ayo keluarin suaranya, katanya PHB, semangat-semangat, betul? Siap goncangkan parung dengan sholawat. Kurang keras, siap goncangkan parung dengan sholawat. Siap goncangkan Bogor dengan sholawat. Takbir. Sama-sama semua. Hadroh ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal semuanya. Salatullah salam semua ala Taha. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Salatullah, salamullah la yasir. Angkat tangan, minta semua tawassalna lillah bil hadi. Allah Allah tawassalna ya Rasulullah ya Habibullah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah, lebih kompak lagi semua. Ilahi salimil umma minal afa. Allah Allah ilahi sal umma minal afa tiwan nigma wa min hammin wa min ghumma bi ahlil ya Allah. Salatullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sama-sama lebih keras. Allahumma barik lana fi Rajaba. Kurang kompak. Allahumma fi Rajaba wa Syabana wa ballighna Ramadana bi ahlil ya Allah. Salatullah, salatullah, sama-sama keluarin semua. Allahumma bana, Allahumma fi Rajaba wa Syabana wa ballighna Ramadana bi ahlil ya Allah. Salatullah sallallahu alaihi. Mars aksi bela Islam, keluarin semangatnya semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran Allah Allah, Al-Quran pedoman petunjuk, satukan semuanya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semuanya angkat tangannya. PHB semua angkat tangannya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir lebih kompak. Al-Quran kurang keras. Al-Quran ya Allah unsurna bil Quran.
ij'alna min ahlil Quran. Satukan kami, Al-Quran imam kami. Allah, Al-Quran, Al-Quran satukan kami. Tangannya kepalkan semua di atas. Aksi bela Islam, Allah, Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Takbir, bar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala masing-masing, minta semua hajatnya Allah kabulkan berkat Sahih Al-Bukhari insyaallah. اقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. ثم إلى خصوصا الوالد الحبيب علي بن سميط والوالد الحبيب عبد الرحمن عمر العطاس ووالدينا ووالديكم ومشايخنا خصوصا أبوي الحبيب حسن بن أحمد باهرون والحبيب قاسم بن أحمد هارون أبوي سيد محمد بن علوي المالكي ووصولهم فرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Habib Hanif, akhuya Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas, Habib Abu Bakar Walad Dawila, Habib Husain bin Zaid Al-Attas, Habib Lutfi Al-Haddad, Habib Zaid, Habib Ahmad Al-Aidid, Kiai Haji Sobri Lubis, Habib Nawfal Al-Habsyi, yang saya cintai, Habib Haji Zakaf,
saudara saya Mayor Saleh, Bang Rocky, Bapak dan Ramil Pak Koswara, adik saya Habib Saleh Al-Abbas, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, selama 4 tahun saya dalam penjara. Baru kali ini saya membuat maulid dan saya hadir di sini. 4 tahun dari 2018 terakhir saya bikin maulid. 2019, 2020, 2021, 2022, 4 tahun ini saya bikin maulid yang pertama di Polda Jabar, yang kedua di Cibinong, yang ketiga di Gunung Sindur, yang keempat di Polda Jabar lagi. Alhamdulillah tahun sekarang bisa bikin maulid dan bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini. Habib Fadli bin Syekh Abu Bakar, Habib Anwar Al-Attas, Habib Abdurrahman As-Segaf. Siapa lagi itu panitia-panitia semua itu? Saya berterima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan panggung, yang telah ngurus semua acara ini. Saya Bahar bin Ali bin Smith berterima kasih kepada seluruh panitia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membuka pintu dan rumahnya masing-masing bagi para tamu-tamu Rasulullah SAW. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para ulama, para kiai, para habaib yang telah hadir sama-sama pada acara Isra Mi'raj ini dan sekaligus hataman Bukhari. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi kami. Yang keempat, terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara saya Mayor Saleh, Bang Refli Harun, Bang Rocky, khususnya Bapak dan Ramil, yaitu Pak Koswara, yang telah banyak berpartisipasi dan membantu demi terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya tidak panjang lebar, waktu sudah malam. Sedikit saja, ini acara-acara Isra Mi'raj. Saya tidak akan membahas Isra Mi'raj. Saya hanya akan memberikan maraji. Saya akan memberikan maraji, referensi, buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, agar ketika kalian membaca kitab-kitab tersebut, kalian mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar tentang kejadian dan peristiwa Isra Mi'raj. Sebab kenapa? Sebab banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, dai-dai, penceramah-penceramah zaman sekarang ketika menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu banyak salahnya. Contoh, pernah dengar nggak ada ustadz, kiai, habib atau dai atau penceramah ngomong begini, dibelah dada Nabi Muhammad, Jibril turun bawa cawan yang terbuat dari emas berisi air dari surga, dibuka, dibelah dada Nabi, diambil hati Nabi, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Jawab yang keras, pernah dengar apa tidak? Pernah dengar apa tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau ulama atau dai manapun yang ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Makanya kalau mau apa-apa itu pakai maroji kayak Habib Hanif tadi, bawa kitabnya, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Isra Mi'raj, kau buka kitab As-Siraj Al-Wahaj
fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian kitab An-Nurul Wahhaj fi Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zaid Al-Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj yang dikarang oleh Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sa'id Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahlud Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Jawa Barat dan daerah Banten biasanya kalau bulan Rajab itu ngaji pasaran, santri-santri salaf, pondok-pondok salaf pasti kiainya santrinya mengkhatamkan kitab tersebut. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan daripada Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti dihasyiahkan oleh Al-Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir, diberi nama Hasyiah Ad-Dardir. Ini yang paling sering kita dengar dan yang paling sering dibaca oleh kiai-kiai ajengan-ajengan Jawa Barat dan Banten, pasaran biasanya bulan Rajab. Kemudian ada lagi kitab namanya Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Kalian pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang jelas, yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara sekalian, sedikit saya meneruskan apa yang disampaikan Habib Abu Bakar, Habib Hanif, Habib Muhsin bin Zaid dan Kiai Sobri, yang intinya tentang perjuangan, yang intinya tentang pengorbanan. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk ini agama? Apa yang kalian korbankan, kalian perjuangkan untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat? Apa yang sudah kalian korbankan? Kalian sibuk dengan urusan dunia kalian masing-masing. Kalian sibuk dengan urusan perut kalian masing-masing. Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk rakyat? Saya tanya, pernah tangan kalian diborgol, perut kalian diborgol, kaki kalian diborgol? Pernah kalian berada di dalam satu sel yang lebarnya 1 meter, panjangnya 2,5 meter, selama di situ
cuma melihat dua warna, warna merah dan warna abu-abu. Apakah pernah kalian mendapatkan percobaan-percobaan pembunuhan di dalam tol, lagi jalan, kaca mobil kalian ditembak? Apakah pernah kalian mendapatkan percobaan-percobaan pembunuhan untuk diracun? Pernah dipenjara berkali-kali? Pernah? Apa yang telah kalian perjuangkan? Apa yang telah kalian korbankan? Di penjara enggak, berkorban nyawa enggak, jiwa enggak, tenaga enggak, harta enggak. Saudara, coba kau lihat para ulama-ulama kita, Kiai Sobri, Habib Hanif, Habib Rizik. Habib Rizik, bagaimana pengorbanannya? Di masa tuanya, di masa tua, Habib Rizik udah tua. Di masa tuanya organisasinya dibubarkan. 6 pengawalnya dibunuh, dibantai, ditembak. 6 nyawa melayang. Anak-anak perempuannya terasing dari negaranya sendiri, hijrah ke Makkah. Habib Hanif di penjara, Kiai Sobri di penjara. Saya 2009 masuk penjara, kasus kota. 2010 masuk penjara, kasus Mapriuk. 2011 masuk penjara, kasus Ahmadiyah. 2012 masuk penjara, kasus Demos. 2018 masuk penjara, kasus Habib palsu. 2020 saya bebas, baru 2 hari bebas saya sudah ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Diborgol perut saya, tangan saya dan kaki saya. 2021 saya bebas, 2022 bebas, 2022 saya bebas. Belum sampai 1 bulan saya sudah ditahan lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena ceramah saya yang membela 6 laskar yang wafat, yang meninggal itu. Maka saya tanyakan kalian, apa yang telah kalian korbankan? Apa yang telah kalian perjuangkan? Saudara-saudara, kenapa Habib Rizik, Habib Hanif, Habib Muhammad, Kiai Sobri, kenapa kami tiap hari difitnah, dihina, dicaci, dimaki, diancam, berusaha untuk dibungkam, berusaha berkali-kali ada percobaan pembunuhan, di penjara? Kenapa? Saya tanya, jawab. Apakah kami perampok, penjahat, bangsat, biadab? Apakah kami bandar narkoba, bandar judi, bandar miras, koruptor, maling uang rakyat, nyolong uang rakyat, jual aset negara? Terus kenapa kami diperlakukan seperti ini, saudara-saudara? Kenapa kami berusaha dibungkam? Kenapa kami dipenjara? Kenapa ada percobaan pembunuhan? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, mengalir darah Imam Ali bin Abi Thalib, mengalir darah Imam Husain, mengalir darah-darah keberanian, darah-darah pejuang. Kami dihina, dicaci, dimaki, dipenjara, dikriminalisasi, berkali-kali dicoba percobaan pembunuhan. Kenapa? Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kalian masih ingat waktu saya bebas sore hari? Masih ingat nggak? Sore saya bebas, malamnya saya ceramah. Kalian masih ingat isi ceramah saya? Isi ceramah yang dibilang provokasi, isi ceramah yang dibilang meresahkan. Apa isi ceramah saya? Saya bilang, hei presiden, hei pemerintah, hei aparat. Awal-awal corona waktu itu, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Saya tanya, itu provokasi? Provokasi, meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Yang keras, meresahkan atau pembelaan?
Merasa terwakili tidak kalian? Terwakili tidak? Terwakili tidak? Terus yang goblok saya apa mereka? Yang goblok saya apa mereka? Yang bodoh saya apa mereka? Ini kan masyarakat di sini semua. Meresahkan. Meresahkan. Memprovokasi itu. Yang kedua saya bilang, hei pejabat, mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing tetap kalian buka, tetapi warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup. Itu provokasi. Meresahkan. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Terus yang goblok siapa? Yang bodoh siapa? Yang ketiga saya sampaikan, apa saya bilang? Wahai pejabat, wahai aparat, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Berapa banyak anak-anak muda yang tidak punya kerjaan, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari asing, dari Cina, terus kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi. Akhirnya saya sampaikan itu tahun 2020. Kemarin kejadian tenaga kerja Cina membunuh tenaga kerja Indonesia, saudara-saudara. Itu provokasi. Ceramah saya itu provokasi. Provokasi itu pembelaan. Meresahkan itu pembelaan. Siapa yang saya bela? Diri saya. Diri saya, keluarga saya, anak cucu saya, teman-teman saya, kelompok saya, orang yang sejalan dengan saya. Yang saya bela rakyat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun rasnya. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat kecil, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu, rakyat yang tidak disejahterakan. Oleh karenanya saya tidak akan pernah bisa dibungkam. Saya tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah. Saudara-saudara, demi Allah, demi bangsa, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yang saya tanya semua yang hadir di sini, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi Merah Putih? Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara, para pejabat, para aparat, jangan bangga dengan pangkat dan jabatan, betul? Sebab saya lihat pejabat sekarang ini butuh sama rakyat kalau ada maunya doang, betul? Makanya Habib sama Kiai sekarang itu macam-macam. Ada Habib kuning, Kiai kuning. Habib merah, Kiai merah. Habib putih, Kiai putih. Habib hijau, Kiai hijau. Tahu maksudnya? Ada Kiai PDI, Habib PDI. Kiai Gerindra, Habib Gerindra. Kiai Golkar, Habib Golkar. Kiai PKB, Habib PKB. Kiai P3, Habib P3. Dulu Kiai Jokowi, Habib Jokowi. Kiai Prabowo, Habib Prabowo. Sekarang nanti ini besok lihat, ada Kiai Anies, Habib Anies. Kiai Ganjar, Habib Ganjar. Ustadz sama Ustadz berantem. Kayak tadi Mayor Saleh bilang, Ustadz sama Ustadz berantem, Kiai sama Kiai berantem, Habib sama Habib berantem, tokoh masyarakat sama tokoh masyarakat berantem. Kenapa? Hanya gara-gara beda bendera, hanya gara-gara beda pandangan politik, hanya gara-gara beda capres. Terus umat mau dikemanain kalau Ustadz sama Ustadz saling berantem? Terus rakyat mau dikemanakan kalau pejabat sama pejabatnya saling berantem? Makanya pejabat sekarang itu kebanyakan sama saja, butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Saya tanya, BBM naik enggak? Minyak naik enggak? Sembako naik enggak? Semua naik enggak? Enak enggak? Enak enggak? Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita tegakkan, keadilan sosial bagi seluruh bangsa.
dan rakyat Indonesia. Makanya kalian para pejabat jangan bangga, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian. Oh saya jenderal, terus kenapa kalau kau jenderal? Sombong kau. Oh saya menteri, oh saya presiden, kenapa? Sombong. Di akhirat nggak ada pangkatmu, nggak ada jenderalmu, nggak ada menterimu, nggak ada presidenmu. Di akhirat nggak ada jenderal, nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada raja, nggak ada tahta, nggak ada kekuasaan. Yang punya pangkat pada hari itu, yang punya jabatan pada hari itu, yang raja pada hari itu hanya satu, siapa? Allah. Oleh karenanya kalian para pejabat harusnya berbuat baik kepada rakyat, betul, melayani rakyat, betul, melayani masyarakat, betul, bukan malah bikin susah. Saya tanya, jawab yang keras, gaji mereka dari siapa? Yang keras dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Gas air mata mereka dari siapa? Dari kami rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat. Oleh karenanya kalian para pejabat jangan semena-mena kepada rakyat, karena kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Ingat, di atas kalian, di atas gubernur, di atas panglima, di atas kapolri, di atas presiden ada satu, siapa? Kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup Indonesia. Allahu Akbar. Makanya kita akan pejabat jadi pejabat yang baik, jadi pejabat yang adil, pejabat yang amanah. Nih kayak beliau-beliau, Bang Rocky, Pak Koswara. Ini kursi-kursi kekuasaan harus diduduki oleh orang-orang seperti beliau, yang kenal ulama, yang cinta habaib. Saya tahu betul bagaimana di Bang Rocky cintanya sama Habib, saya tahu. Ini Bang Rocky ini, dia Bang Rocky. Kalian tanya sendiri, dia lebih rela kehilangan pangkat dan jabatan daripada kehilangan cintanya sama cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik, maka kursi-kursi kekuasaan akan diduduki oleh orang-orang yang buruk. Makanya kita doakan pejabat-pejabat seperti beliau, tentara-tentara kita, para polisi-polisi, dari RT, RW, lurah, camat, bupati sampai presiden, semuanya jadi pejabat yang baik, amanat, adil, negara kita makmur, aman, sentosa. Amin ya Rabbal. Terakhir, meneruskan yang tadi saya bisikkan sama saudara saya Habib Hanif. Ini tanah saya minjem buat acara, karena kalau dalam pondok nggak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua, ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta, tawar belum ada duitnya, maksudnya masih nawar dulu 400, nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih 1.000 orang, satu orang 400.000 aja, besok udah saya bayar nih tanah. Betul, betul. Satu orang 400.000, satu orang 500.000, besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Cuma pertanyaannya, orang-orang di sini bagaimana? Hah, Bang Refli? Ayo coba gini aja deh, dari ujung. Bukan lelang, lagi megang kitab. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdurrahman, Habib Soleh mau ngasih berapa?
200. Pak Koswara mau kasih berapa? Hah? 200.000. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. Tua-tua keladi. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kiai Sobri 1 meter. Berarti 120.000. Kiai Sobri 500.000 lah hitung lah ya. Habib Muhammad 1 juta Habib Muhammad. Ketum kita. Habib Lutfi. Oh mesti lihat dulu. Habib 50 mana Habib 50-an. Kiai 1 juta man. Kiai 1 juta. Ente 100.000. Hah? Darul Abror panggil Abu Bakar terus. Habib Novel 1 juta. Habib Zain Ali terus. Hah? 500. Haji Oping 20 juta. Takbir. Takbir. Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut. Pengusaha Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Darul Abror kasih rekeningnya. Ah, ini artis kita. Pak Haji berapa? 500.000. Wow, kalau nonton film serinya ratusan juta ada gajinya. Pak ditransfer 2 juta. Pak Haji 200.000. Habib Muhammad 200.000. Tunggu yang perempuan-perempuan ya. Habib Aziz 200. Ustadz 100. Pak Novel 500. Itu man Pak Novel 500 itu man. Transfer Bakar kasih nomor gini. Ustadz berapa? Ustadz Tegal saya Brebes 1 juta. Ustadz ini oh udah peta dari Aceh, anak buahnya Bang Saleh dari Aceh 2 juta. Ustadz 2 juta Gar 2 juta Ustadz 20 juta. Takbir. Takbir. Saya nggak punya rekening. Saya nggak ada rekening, saya nggak pakai rekening. Darul Abror, ini Abu Bakar, Bakar Kasihkar, ini Ustadz 20 juta. Mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Ustadz Dewa 5 juta. Ini Ustadz Dewa mantan gitaris band Geisha. Bang Refli, nggak boleh sama, masa sama. Bang Refli 5 juta 100.000 Gar. 5 juta. Oh Bang Refli 6 juta. Bang Refli 6 juta ya? 6 juta. Udah, pas apa? Oh Bang Rocky. Berdua sama Pak Koswara, alhamdulillah. Kar yang 20-20 dulu itu Kar, takut lupa. Kar, Bang Refli 6 juta. Ibu-ibu, ayo satu-satu, berapa ini? Oh ibu-ibu pakai sorban saya aja. Kalau yang mau transfer langsung ke rekeningnya Abu Bakar. Semuanya, prajurit pembela Rasul.
sorban terus sampai belakang sana. Habib-habib yang di dalam palakin semua itu. Maju. Salatullah yang keras. Salatullah ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin. Mudah-mudahan saudara-saudara kami, saudara-saudara saya, bapak-bapak, habaib, kiai, ustadz, tokoh masyarakat yang telah menyumbang semuanya di sini, mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi yang telah mengeluarkan hartanya, mudah-mudahan Allah balas 10 kali lipat, ribuan kali lipat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada seluruh panitia, khususnya ketua panitia itu yang pakai topi sana. Jangan kau sembunyi, jangan kau sembunyi kau. Ini ketua panitia Habib Fadli bin Syekh Abu Bakar. Suksesnya acara gara-gara beliau semua. Dia, Anwar Alatas, Abdurrahman Segap. Besok-besok anak kalau mau bikin acara kapok, haram jadan bikin acara panitianya habaib. Terus antum pikir tadi ada itu muji Al-Agil ya hamil isyarah Habib. Terakhir kita minta doa. Doa pertama Habib Lutfi, doa terakhir kita minta kepada guru kita Habib Muhammad Al-Attas untuk memberikan doa. Pertama guru kita Habib Lutfi, kedua Habib Muhammad, ketiga Habib Ahmad Al-Aidid doa. Jadi doa pertama beliau, doa kedua Habib Muhammad, doa ketiga Habib Ahmad. Sekaligus kita doakan walidah umi, ibunda tercinta daripada Habib Abu Bakar, yaitu Hababah Sofiyah binti Muhammad Al-Haddad. Asallah yarfa asgamaha wa amradaha wa yashfiha shifaatan ajilatan tamatan ala hadini wa ala kullatin sallallahu ala hadratin nabi siril fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham jamana hadha jaman marhuma wa tafarraqu min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syakiyya wa la mahruma wa hab lana jami'al mannika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu hasan hitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir اللهم بأنوار سورة الفاتحة بكرامة سورة الفاتحة بالمعجزات سورة الفاتحة. اللهم تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم لنا بصالحات عملنا. اللهم ادخل نيتنا في نيات سلفنا الصالحين وحركتنا في حركتهم وسكناتنا في سكناتهم. اللهم تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم لنا بصالحات عملنا وفرج الهم يا كشف الغم يا من العبد يغفرهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi, Allah maha cukup, kita maha kurang. Habib Bahar belum mesin tanah jauh kurangnya, mudah-mudahan Allah cukupin. Allah cukupin semua. Kita maha kurang. Yuk kita banyak Allahul kafi ya. Sambil mohon Allah Ta'ala mau kabulkan doa kita insya Allah. Habib Bahar banyakin umurnya, para habaib semua, para kiai semuanya, pejabat ini yang rapi-rapi, Allah banyakin umurnya, yang diberkahi perjuangannya. Allahul kafi dicukupin segala-galanya. Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya kalam doa ya kalam sa'il siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil fili. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasanal wajadnal kafi, kulli kafi, kafanal kafi, limal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi. Allah Ta'ala Tuhan Nabi Muhammad, agama Islam akan ku bela sampai Allahul ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Mari kita talqin zikir sebelum pulang, kita baca istighfar dan la ilaha illallah, dosa kita diampunin, mati kita husnul khatimah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ayo. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Afdalul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin عليها نحيا وعليها نموت وعليها ذلك نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين من العاملين من العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Makan dulu walaupun dikit. Ayo Habib.